ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 77मो अध्याय साल्वनो उद्धार। श्री सुखदेवजी कहे छे, परीक्षित, हवे प्रद्युम्नजीए हाथ मोढुं धोई कवच पहेरीने धनुष्य धारण कर्युं अने सारथीने कह्युं, मने वीर द्युमाननी पासे लई चालो। ते समये द्युमान यादव सेनाने छिन्न भिन्न करी रह्यो हतो। प्रद्युम्नजीए तेनी पासे पहोंचीने तेने आम करता अटकावी दीधो अने हसीने तेने 8 बाण मार्या। 4 बाणोथी तेना 4 घोड़ा अने एक बाणथी सारथी, धनुष्य, धजा अने तेनुं माथुं कापी नाख्युं। आ बाजु गदा, सात्यकी, सांब अने यादव वीरो पण साल्वनी सेनानो संहार करवा लाग्या। सौभ विमान में बेठेला सैनिकोना मस्तको कपाई कपाईने समुद्र में पड़वा लाग्या। आ रीते यादवो अने साल्वना सैनिको एकबीजा पर प्रहार करता रह्या। बहु भयंकर युद्ध थयुं अने ते सतत 27 दिवस सुधी चालतुं रह्युं। ते दिवसोमां भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरना बोलाववाथी इंद्रप्रस्थ गयेला हता। राजसूय यज्ञ संपन्न थई चूक्यो हतो अने शिशुपाल पण मराई गयो हतो। त्यां भगवान श्री कृष्णे जोयुं के बहु भयंकर अपशुकनो थई रह्या छे। त्यारे तेमणे कुरुवंशना वडील वृद्धो, ऋषि मुनियो, कुंती अने पांडवोनी अनुमति लईने द्वारका प्रस्थान कर्युं। तेओ मनमा विचारवा लाग्या के हूँ पूज्य बलरामभाई साथे अहीं चाल्यो आव्यो, परंतु शिशुपालना पक्षपाती क्षत्रियोए अवश्य द्वारका पर आक्रमण कर्युं हशे। भगवान श्री कृष्णे द्वारका पहोंचीने जोयुं के खरेखर यादवों पर बहु मोटी आपत्ति आवी छे। त्यारे तेमणे बलरामजीने नगरनी रक्षामां नियुक्त करी दीधा अने सौभपति साल्वने जोईने पोताना सारथी दारुकने कह्युं, दारुक, तू बहु जल्दी मारो रथ शाल्व पासे लई चाल। आ शाल्व मोटो मायावी छे, तो पण तू सहेज पण भय राखीश नहीं। भगवाननी आवी आज्ञा मेळवीने दारुक रथ पर चढ़ी गयो अने तेने शाल्व पासे लई गयो। भगवानना रथनी धजा गरुड़ना चिन्हवाड़ी हती। ते जोईने यादवो तथा साल्व सेनाना लोकोए युद्धभूमि में प्रवेश करता ज भगवान ने ओळखी लीधा। परीक्षित, अत्यार सुधी में साल्वनी मोटा भागनी सेना नष्ट थई चूकी हती। भगवान श्री कृष्ण ने जोता ज शाल्वे भगवानना सारथी उपर बहु खतरनाक शक्ति चलावी। ते शक्ति भयंकर अवाज करती आकाश में बहु वेगथी दौड़ी रही हती अने महान उल्का जेवी देखाती हती। तेना प्रकाशथी दिशाओ प्रकाशित थई उठी हती। तेने सारथी तरफ आवती जोईने भगवान श्री कृष्णे पोताना बाणोथी तेना शेकड़ो टुकड़ा करी दीधा। त्यार पछी तेमणे शाल्वने 16 बाण मार्या अने तेना विमानने पण जे आकाश में फरी रह्युं हतुं असंख्य बाणोथी चारणी जेवुं करी नाख्युं। बराबर एज रीते जेम सूर्य पोताना किरणोथी आकाशने भरी दे छे। त्यार पछी साल्वे भगवान श्री कृष्णनी डाबी भुजामां जेमां सारंग धनुष्य शोभी रह्युं हतुं बाण मार्युं, जेना कारणे भगवानना हाथमांथी दिव्य धनुष्य नीचे पड़ी गयुं। आ एक अद्भुत घटना बनी गई। जे लोको आकाश अथवा पृथ्वी परथी आ युद्ध जोई रह्या हता तेओ बहु जोरथी हाहाकार पोकारी उठ्या। त्यारे साल्वे गर्जना करीने भगवान श्री कृष्ण ने आ प्रमाणे कह्युं, मूर्ख, ते अमारा लोकोनी नजर सामे अमारा भाई अने मित्र शिशुपालनी पत्नीनुं हरण कर्युं अने भरी सभामां ज्यारे अमारो मित्र शिशुपाल असावध हतो ते तेने मारी नाख्यो। हूँ जाणुं छुं के तू पोताने अजय माने छे। जो मारी सामे ऊभो रही जाय तो हूँ आजे तने मारा तीक्ष्ण बाणोथी त्यां पहोंचाडी दईश ज्यांथी कोई पाछुं आवतुं नथी। भगवान श्री कृष्णे कह्युं, अरे मूर्ख,
તું મિથ્યા બકે છે. તને ખબર નથી કે તારા માથા પર મોત સવાર છે. સુરવીરો વ્યર્થ બકવાટ નથી કરતા, તે તો પોતાની વીરતા જ દેખાડે છે. આ પ્રમાણે કહીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ક્રોધપૂર્વક પોતાની અત્યંત વેગવાળી એક ભયંકર ગદાથી સાલ્વની હાંસડી પર પ્રહાર કર્યો. એનાથી તે લોહી ઓગતો ધ્રુજવા લાગ્યો. અહીં જ્યારે ગદા ભગવાન પાસે પાછી આવી ત્યારે સાલ્વ અંતર્ધાન થઈ ગયો. ત્યાર પછી 2 ઘડી વીતતા એક મનુષ્ય ભગવાન પાસે આવીને તેમને મસ્તક નમાવી પ્રણામ કરી રડતો રડતો કહેવા લાગ્યો, મને આપના માતા દેવકીજીએ મોકલ્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે પોતાના પિતા પર અત્યંત પ્રેમ રાખનારા મહાબાહુ કૃષ્ણ શાલ્વ તમારા પિતાને જેમ કશાય પશુને બાંધીને લઈ જાય તેમ બાંધીને લઈ ગયો છે. આવા અપ્રિય સમાચાર સાંભળીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણે મનુષ્ય જેવા બની ગયા. તેમના મુખ પર ઉદાસી છવાઈ ગઈ. તેઓ સાધારણ મનુષ્યની જેમ અત્યંત કરુણા અને સ્નેહથી કહેવા લાગ્યા, અહો, મારા ભાઈ બલરામજીને તો દેવતા કે અસુર કોઈ જીતી શકતું નથી. તેઓ હંમેશા સાવધાન રહે છે. શાલ્વનું બળ પરાક્રમ તો તદ્દન અલ્પ છે, છતાં તેણે તેમને કઈ રીતે જીતી લીધા અને કઈ રીતે મારા પિતાને બાંધીને લઈ ગયો. ખરેખર પ્રારબ્ધ બહુ બળવાન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રમાણે કહી જ રહ્યા હતા કે સાલ્વ વસુદેવજી જેવો એક માયા રચિત મનુષ્ય લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને શ્રી કૃષ્ણને કહેવા લાગ્યો, મૂર્ખ, જો આજ તને પેદા કરવા વાળો તારો બાપ છે, જેના માટે તું જીવી રહ્યો છે, તારી સામે જ હું આનો વધ કરું છું. કાંઈ બળ પરાક્રમ હોય તો આને બચાવ. માયાવી શાલ્વે આ પ્રમાણે ભગવાનનો આવો તિરસ્કાર કરીને માયા રચિત વસુદેવજીનું માથું તલવારથી કાપી નાખ્યું અને તેને લઈને આકાશમાં સ્થિત વિમાન પર જઈને બેસી ગયો. પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં સિદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપ અને મહાત્મા છે. તેઓ આ ઘટના જોઈને 2 ઘડી માટે પોતાના સ્વજન વસુદેવજી પર પ્રેમ હોવાને લીધે સાધારણ મનુષ્યની જેમ શોકમાં ડૂબી ગયા. પરંતુ પછી તે જાણી ગયા કે આ તો સાલ્વની રચેલી આસુરી માયા જ છે અને તે મય દાનવે તેને આપી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે યુદ્ધ ભૂમિમાં સચેત થઈને જોયું તો ન ત્યાં કોઈ દૂત છે કે ન તેમના પિતાનું શરીર. જાણે સ્વપ્નમાં એક દ્રશ્ય દેખાઈને લુપ્ત થઈ ગયું. ત્યાં જોયું તો શાલ્વ વિમાનમાં બેસીને આકાશમાં વિચરી રહ્યો છે. ત્યારે તેઓ તેનો વધ કરવા તૈયાર થઈ ગયા. પ્રિય પરીક્ષિત, પૂર્વાપરની વાતને ન જાણનારા લોકો વિશે કોઈ ઋષિઓ આ પ્રકારની વાત કહે છે, પણ રાજર્ષિ તેઓ ખરેખર ભૂલી જાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ વિશે આવું કહેવાથી તેમની પોતાની વાણીમાં વિરોધ આવે છે. ક્યાં જ્ઞાનીઓમાં રહેવાવાળા શોક, મોહ, સ્નેહ અને ભય તથા ક્યાં તે પરિપૂર્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમનું જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ઐશ્વર્ય અખંડિત છે, એક રસ છે. ભલા તેમનામાં આવા ભાવોની સંભાવના જ ક્યાં છે? મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણકમળોની સેવા કરીને મળેલી આત્મવિદ્યાનું સારી રીતે સંપાદન કરે છે અને તેના દ્વારા શરીર વગેરેમાં આત્મબુદ્ધિ રૂપી અનાદિ અજ્ઞાનને નષ્ટ કરી દે છે તથા આત્મ સંબંધી અનંત ઐશ્વર્યને પ્રાપ્ત કરે છે. તે સંતોના પરમ ગતિ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ભલા મોહ કઈ રીતે થઈ શકે? હવે સાલ્વ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર ખૂબ ઉત્સાહ અને વેગપૂર્વક શસ્ત્રોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યો. અમોઘ શક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ પોતાના બાણોથી સાલ્વને ઘાયલ કરી દીધો અને તેના કવચ, ધનુષ્ય તથા મસ્તકના મણીને છિન્ન ભિન્ન કરી દીધા. આ ઉપરાંત
ગદાના પ્રહારથી તેના વિમાનને પણ ખોખરું કરી નાખ્યું. પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથની ગદાથી વિમાનના ટુકડે ટુકડા થઈને તે સમુદ્રમાં પડી ગયું. તે વિમાન નીચે પડતા પડતા જ શાલ્વ ગદા લઈને ધરતી પર કૂદી પડ્યો અને સાવધાન થઈને બહુ વેગપૂર્વક શ્રી કૃષ્ણ તરફ દોડ્યો. સાલ્વને આક્રમણ કરતો જોઈને ભગવાને ભાલાથી ગદા સહિત તેનો હાથ કાપી નાખ્યો. પછી તેને મારી નાખવા માટે તેમણે પ્રલયકાળના સૂર્ય જેવું તેજસ્વી અને અત્યંત અદ્ભુત સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરી લીધું. તે સમયે તેઓ સૂર્યદેવની સાથે ઉદયાચલ જેવા શોભતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તે ચક્રથી પરમ માયાવી શાલ્વનું કિરીટ કુંડળો સહિત ઇન્દ્રે વસ્ત્રાસુરનું મસ્તક છેદી નાખ્યું હતું તેમ મસ્તક છેદી નાખ્યું. તે સમયે શાલ્વના સૈનિકો અત્યંત દુઃખથી હાહાકાર પોકારી ઉઠ્યા. પરીક્ષિત, જ્યારે પાપે શાલ્વ મરી ગયો અને તેનું વિમાન પણ ગદાથી ભૂક્કો થઈ ગયું, ત્યારે દેવતાઓ આકાશમાં વાજિંત્રો વગાડવા લાગ્યા. બરાબર એ જ વખતે દંતવક્ત્ર પોતાના મિત્ર શિશુપાલ વગેરેનો બદલો લેવા માટે અતિ ક્રોધપૂર્વક આવી પહોંચ્યો. 10મા સ્કંધના ઉત્તરાર્ધ અંતર્ગત સૌભવદ નામનો 77મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 76મો અધ્યાય દંતવક્ત્ર અને વિદુરથનો ઉદ્ધાર તથા તીર્થયાત્રામાં બલરામજીના હાથે સૂતજીનો વધ. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, શિશુપાલ, સાલ્વ અને પૌંડ્રકના મરાઈ જવાથી તેમની મિત્રતાનું ઋણ ચૂકવવા માટે મૂર્ખ દંતવક્ત્ર એકલો જ પગે ચાલીને યુદ્ધભૂમિમાં આવી પહોંચ્યો. તે ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગયો હતો. શસ્ત્રના નામે તેના હાથમાં માત્ર એક ગદા જ હતી. પરંતુ પરીક્ષિત, લોકોએ જોયું કે તે એટલો શક્તિશાળી છે કે તેના ચાલવાથી પૃથ્વી ડોલતી હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે તેને આ રીતે આવતો જોયો ત્યારે તુરત જ હાથમાં ગદા લઈને તેઓ રથમાંથી કૂદી પડ્યા. પછી જેમ સમુદ્ર કિનારાની ભૂમિ તેના તરંગોને આગળ જતા રોકી લે છે, તે જ પ્રમાણે તેમણે તેને રોકી લીધો. ગર્વના નશામાં ચકચૂર કરુષ નરેશ દંતવક્ત્રે ગદા ઉગામીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું, મોટા સૌભાગ્ય અને હર્ષની વાત છે કે આજે તું મારી નજર સમક્ષ આવી ગયો. કૃષ્ણ, તું મારા મામાનો પુત્ર છે, તેથી તને મારવો તો ન જોઈએ. પરંતુ એક તો તે મારા મિત્રોને મારી નાખ્યા છે અને બીજું મને પણ મારવા ઈચ્છે છે. તેથી મૂર્ખ, આજે હું તને પોતાની વજ્ર જેવી ગદાથી મારીશ. મૂર્ખ, આમ તો તું મારો સંબંધી છે, છતાં છે તો શત્રુ જ. જેમ આપણા જ શરીરમાં રહેવા વાળો કોઈ રોગ હોય. હું મારા મિત્રોને બહુ પ્રેમ કરું છું, તેમનું મારા ઉપર ઋણ છે. હવે તને મારીને હું તેમના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકું છું. જેમ મહાવત અંકુશથી હાથીને ઘાયલ કરે છે, તે જ પ્રમાણે દંતવક્ત્રે પોતાની કડવી વાતોથી શ્રી કૃષ્ણને પ્રહાર કરવાની ચેષ્ટા કરી અને પછી તે તેમના મસ્તક ઉપર બહુ વેગપૂર્વક ગદા મારીને સિંહની જેમ ગરજી ઉઠ્યો. રણભૂમિમાં ગદાનો પ્રહાર ખાઈને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સહેજ પણ ડગ્યા નહીં. તેમણે પોતાની બહુ મોટી કૌમોદકી ગદાનો દંતવક્ત્રના વક્ષસ્થળ પર પ્રહાર કર્યો. ગદાના પ્રહારથી દંતવક્ત્રનું હૃદય ફાટી ગયું. તે મોઢેથી લોહી ઓકવા લાગ્યો અને વાળ વિખેરાઈ ગયા. ભુજાઓ અને પગ પહોળા કરી તે પ્રાણરહિત થઈ ધરતી પર પડી ગયો. પરીક્ષિત, જેવું શિશુપાલના મૃત્યુ સમયે થયું હતું, બધા લોકોની સામે જ દંતવક્ત્રના મૃત શરીરમાંથી એક અત્યંત સૂક્ષ્મ જ્યોતિ નીકળી અને તે બહુ વિચિત્ર રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં લીન થઈ ગઈ.
દંતવક્ત્રના ભાઈનું નામ વિદુરથ હતું. તે પોતાના ભાઈના મૃત્યુથી અત્યંત શોકગ્રસ્ત થઈ ગયો. હવે તે ક્રોધપૂર્વક લાંબા લાંબા શ્વાસ લેતો હાથમાં ઢાલ તલવાર લઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મારવાની ઈચ્છાથી ત્યાં આવ્યો. રાજેન્દ્ર, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જોયું કે હવે તે પ્રહાર કરવા જ ઈચ્છે છે, ત્યારે તેમણે તેમના તીક્ષ્ણ ધારવાળા ચક્રથી કિરીટ કુંડળ સાથે તેનું મસ્તક ધડથી અલગ કરી નાખ્યું. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સાલ્વ, તેનું વિમાન શૌભ, દંતવક્ત્ર અને વિદુરથને, જેમને મારવા બીજાને માટે અશક્ય હતા, તેમને મારીને દ્વારકાપુરીમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતે દેવતાઓ અને મનુષ્યો તેમની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા. મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ, સિદ્ધો, ગંધર્વો, વિદ્યાધરો અને વાસુકી વગેરે મહાનાગ, અપ્સરાઓ, પિતૃઓ, યક્ષો, કિન્નરો તથા ચારણો તેમના ઉપર પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરતા વિજયગાન કરી રહ્યા હતા. ભગવાનના દ્વારકા પ્રવેશ સમયે નગરીને ખૂબ સજાવવામાં આવી હતી અને મોટા મોટા વૃષ્ણિવંશી યાદવ વીરો તેમની પાછળ પાછળ ચાલી રહ્યા હતા. યોગેશ્વર અને જગદીશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રમાણે અનેક લીલાઓ કરતા રહે છે. જે લોકો પશુઓ જેવા અવિવેકી છે, તેઓ તેમને ક્યારેક હારતા પણ જુએ છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તો તેઓ સદા સર્વદા વિજયી જ છે. એકવાર બલરામજીએ સાંભળ્યું કે દુર્યોધન વગેરે કૌરવો પાંડવો સાથે યુદ્ધ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. તેઓ તટસ્થ હતા. તેમને કોઈનો પક્ષ લઈને લડવું પસંદ ન હતું. તેથી તેઓ તીર્થોમાં સ્નાન કરવાના બહાને દ્વારકાથી ચાલ્યા ગયા. ત્યાંથી નીકળીને તેમણે પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં સ્નાન કર્યું અને તર્પણ તથા બ્રાહ્મણ ભોજન દ્વારા દેવતાઓ, ઋષિઓ, પિતૃઓ અને મનુષ્યોને તૃપ્ત કર્યા. ત્યાર પછી તેઓ થોડા બ્રાહ્મણો સાથે જ્યાંથી સરસ્વતી નદી આવી રહી હતી તે મૂળ સ્ત્રોત તરફ ચાલી નીકળ્યા. તેઓ ક્રમશઃ પૃથુદક, બિંદુસર, ત્રિતકુપ, સુદર્શન તીર્થ, વિશાલ તીર્થ, બ્રહ્મતીર્થ, ચક્રતીર્થ અને પૂર્વવાહિની સરસ્વતી વગેરે તીર્થોમાં ગયા. પરીક્ષિત, ત્યાર પછી યમુના તટ અને ગંગા તટના મુખ્ય મુખ્ય તીર્થોમાં થઈને પછી તેઓ નૈમિષારણ્યમાં આવ્યા. તે દિવસોમાં નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં મોટા મોટા ઋષિઓએ સત્સંગરૂપી મોટા જ્ઞાન સત્રનું આયોજન કર્યું હતું. લાંબા સમય સુધી સત્સંગ સત્રનો નિયમ લઈને બેઠેલા ઋષિઓએ બલરામજીને આવેલા જોઈને પોતપોતાના આસનો પરથી ઉઠીને તેમનું સ્વાગત કર્યું અને યથાયોગ્ય પ્રણામ આશીર્વાદ કરીને તેમની પૂજા કરી. તેઓ પોતાના સાથીઓ સાથે આસન પર બેસી ગયા અને તેમનું પૂજન અર્ચન થઈ ચૂક્યા પછી તેમણે જોયું કે ભગવાન વ્યાસના શિષ્ય રોમહર્ષણજી વ્યાસ ગાદી પર બેઠેલા છે. બલરામજીએ જોયું કે રોમહર્ષણજી શુદ્ધ જાતિમાં ઉત્પન્ન થયા હોવા છતાં પણ તે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોથી ઊંચા આસન ઉપર બેઠેલા છે અને તેમના આવવા છતાં ન તો ઊભા થઈને સ્વાગત કરે છે અને ન હાથ જોડીને પ્રણામ પણ. તેથી બલરામજીને ક્રોધ આવી ગયો. તેઓ કહેવા લાગ્યા, આ રોમહર્ષણ પ્રતિલોમ જાતિનો હોવા છતાં પણ આ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોથી તથા ધર્મના રક્ષક અમારાથી ઊંચે બેઠો છે, તો તે દુર્બુદ્ધિ મૃત્યુદંડને પાત્ર છે. ભગવાન વ્યાસદેવનો શિષ્ય થઈને આણે ઇતિહાસ, પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે ઘણા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન પણ કર્યું છે, પરંતુ હજી આનો પોતાના મન પર સંયમ નથી. આ વિનમ્ર નથી, ઉદ્દંડ છે. આ અજિતાત્માએ ખોટે ખોટો પોતાને બહુ મોટો પંડિત માની લીધો છે. જેમ નટની બધી ચેષ્ટાઓ અભિનય માત્ર હોય છે, તે જ પ્રમાણે આનું બધું અધ્યયન અભિનયને એટલે કે સ્વાંગને માટે જ છે.
આનાથી ન તો તેને કોઈ લાભ છે કે ન બીજા કોઈને. જે લોકો ધર્મનું ચિહ્ન ધારણ કરે છે પરંતુ ધર્મનું પાલન નથી કરતા તે વધારે પાપી છે અને તે મારા માટે વધ કરવા યોગ્ય છે. આ જગતમાં તે માટે જ મેં અવતાર ધારણ કર્યો છે. ભગવાન બલરામ જો કે તીર્થયાત્રાને કારણે દુષ્ટ લોકોનો વધ કરવાથી પણ અટકી ગયા હતા. તેમ છતાં આટલું કહીને તેમણે પોતાના હાથમાં રાખેલા દર્ભની અણીથી તેમના પર પ્રહાર કરી દીધો અને સૂતજી તુરંત મરણ પામ્યા. ભાવે જ આવું હતું. સૂતજીના મૃત્યુથી ઋષિઓ હાહાકાર કરવા લાગ્યા. બધાના ચિત્ત ખિન્ન થઈ ગયા. તેમણે દેવાદિદેવ બલરામજીને કહ્યું, પ્રભુ, તમે આ બહુ મોટો અધર્મ કર્યો. યાદવ શ્રેષ્ઠ સૂતજીને અમે જ બ્રહ્માસન આપ્યું હતું અને જ્યાં સુધી અમારું આ સત્ર સમાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેમને શારીરિક કષ્ટથી રહિત આયુષ્ય પણ આપી દીધું હતું. આપે જાણ્યા વિના આ કેવું કાર્ય કરી નાખ્યું જે બ્રહ્મહત્યા સમાન છે. અમે આપને યોગેશ્વર માનીએ છીએ. વેદ વચન પણ આપણા પર શાસન કરી શકતું નથી. તો પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આપનો અવતાર લોકોને પવિત્ર કરવા માટે થયો છે. જો તમે કોઈની પ્રેરણા વિના સ્વયં પોતાની ઈચ્છાથી આ બ્રહ્મહત્યાનું પ્રાયશ્ચિત કરી લેશો તો લોકો પણ તે પ્રમાણે વર્તશે. ભગવાન બલરામજીએ કહ્યું, હું લોકોને બોધ દેવા માટે, લોકો પર અનુગ્રહ કરવા માટે આ બ્રહ્મહત્યાનું પ્રાયશ્ચિત કરીશ. આના માટે મુખ્ય વિધિમાં નિયમ હોય તે મને જણાવો. તમે લોકો આ સૂતને લાંબુ આયુષ્ય, બળ, ઇન્દ્રિય શક્તિ વગેરે જે કાંઈ પણ આપવા ઈચ્છતા હો મને જણાવી દો. હું મારા યોગબળથી બધું સિદ્ધ કરીશ. ઋષિઓએ કહ્યું, બલરામજી, તમે એવો કઈ ઉપાય કરો જેથી તમારું શસ્ત્ર, પરાક્રમ અને આમનું મૃત્યુ પણ વ્યર્થ ન થાય અને અમે આમને જે વરદાન આપ્યું હતું તે પણ સત્ય થઈ જાય. ભગવાન બલરામજીએ કહ્યું, ઋષિઓ, વેદોનું એવું કહેવું છે કે આત્મા જ પુત્રના રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી રોમહર્ષણના સ્થાને તેમનો પુત્ર તમને પુરાણોની કથાઓ સંભળાવશે. તેને હું મારી શક્તિથી દીર્ઘાયુ, ઇન્દ્રિય શક્તિ અને બળ આપું છું. ઋષિઓ, આ સિવાય તમે લોકો જે કંઈ ઈચ્છા હોય મારી પાસે માગી લો. હું તમારા લોકોની ઈચ્છા પૂરી કરીશ. અજાણતા મારાથી જે અપરાધ થઈ ગયો છે તેનું પ્રાયશ્ચિત પણ તમે વિચારીને કહો, કેમ કે તમે આ બાબતના વિદ્વાન છો. ઋષિઓએ કહ્યું, બલરામજી, ઇલ્વનો પુત્ર બલ્લવ નામનો એક મહાભયંકર દાનવ છે. તે દરેક પર્વના દિવસે અહીં આવે છે અને અમારા આ સત્રને દૂષિત કરી જાય છે. યદુનંદન તે અહીં આવીને પરુ, લોહી, વિષ્ટા, મૂત્ર અને માંસની વૃષ્ટિ કરે છે. તમે એ પાપીને મારી નાખો. અમારા લોકોની આ બહુ મોટી સેવા થશે. ત્યાર પછી તમે 12 મહિના સુધી એકાગ્ર ચિત્તે તીર્થોમાં સ્નાન કરતા રહીને ભારત વર્ષની પરિક્રમા કરો. આનાથી તમારી શુદ્ધિ થઈ જશે. 10મા સ્કંધના ઉત્તરાર્ધ અંતર્ગત બલદેવ ચરિત્રમાંનો બલ્લવ વધની તૈયારી નામનો 78મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 79મો અધ્યાય બલવલનો ઉદ્ધાર અને બલરામજીની તીર્થયાત્રા. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, પર્વનો દિવસ આવ્યો. તે દિવસે ભયંકર મોટી આંધીનું તોફાન શરૂ થયું. ધૂળની વર્ષા થવા લાગી અને ચારે બાજુથી પરુની દુર્ગંધ આવવા લાગી. ત્યાર પછી યજ્ઞશાળામાં બલવલ દાનવે મલમૂત્ર વગેરે અપવિત્ર પદાર્થોની વર્ષા કરી. ત્યાર પછી હાથમાં ત્રિશૂળ લઈને તે પોતે દેખાયો. તે શરીરે બહુ શ્યામ કાજળના ઢગલા જેવો હતો.
તેના કેસ, દાઢી, મૂછ તપાવેલા તાંબા જેવા લાલ લાલ હતા. મોટી મોટી દાઢો અને ભ્રુકુટીને કારણે તેનું મોઢું અતિ ભયંકર લાગતું હતું. તેને જોઈને ભગવાન બલરામજીએ શત્રુ સેનાનો નાશ કરનારું મુસળ અને દૈત્યને ચીરી ફાડી નાખનારા હળનું સ્મરણ કર્યું. તેમનું સ્મરણ કરતા જ તે બંને શસ્ત્રો તુરંત ત્યાં આવી પહોંચ્યા. બલરામજીએ આકાશમાં વિચરનારા બલવલ દૈત્યને પોતાના હળના અગ્રભાગથી ખેંચીને તે બ્રાહ્મણ દ્રોહીના માથા પર બહુ જ ક્રોધ કરીને જોરથી મુસળ ફટકાર્યું અને તે લોહી યોગતો રહીને આર્તનાદે પોકાર કરતો બરાબર વજ્રથી તોડી પાડેલા પર્વતની જેમ ધરતી પર પડી ગયો. નૈમિષારણ્યવાસી મહાભાગ્યવાન મુનિઓએ બલરામજીની સ્તુતિ કરી ક્યારેય વ્યર્થ ન જનારા આશીર્વાદ આપ્યા. અને દેવતાઓ જેમ ઇન્દ્રનો અભિષેક કરે છે તેમ ઋષિઓએ તેમનો અભિષેક કર્યો. ત્યાર પછી ઋષિઓએ બલરામજીને દિવ્ય વસ્ત્ર, આભૂષણો તથા એક એવી વૈજયંતી માળા આપી જે સૌંદર્યનો આશ્રય અને ક્યારેય મુરઝાઈ જાય નહીં તેવા કમળ પુષ્પોની હતી. ત્યારબાદ નૈમિષારણ્યવાસી ઋષિઓની વિદાય લઈને બલરામજી બ્રાહ્મણો સાથે કૌશિકી નદીના તટ પર આવ્યા. ત્યાં સ્નાન કરીને તેઓ જ્યાંથી સરયુ નદી નીકળે છે તે સરોવર પર ગયા. ત્યાંથી સરયુના કિનારે કિનારે ચાલવા લાગ્યા. પછી ત્યાંથી પ્રયાગ આવ્યા અને ત્યાં સ્નાન તથા દેવતાઓ, ઋષિઓ અને પિતૃઓનું તર્પણ વગેરે કરીને પુલહાશ્રમ ગયા. ત્યાંથી ગંડકી, ગોમતી તથા વિપાશા નદીઓમાં સ્નાન કરીને સોણનદના કિનારે જઈ સ્નાન કર્યું. ત્યાંથી ગયા ક્ષેત્રમાં જઈને પિતૃઓનું વસુદેવજીની આજ્ઞા અનુસાર પૂજન યજન કર્યું. પછી ગંગા સાગર સંગમ પર ગયા, ત્યાં પણ સ્નાન કર્યું. પછી તીર્થાદિ કૃત્યોથી નિવૃત્ત થઈને મહેન્દ્ર પર્વત પર ગયા. ત્યાં પરશુરામજીના દર્શન અને અભિવાદન કર્યા. ત્યારબાદ સપ્ત ગોદાવરી, વેણા, પંપા અને ભીમરથી વગેરેમાં સ્નાન કરીને સ્વામી કાર્તિકેયજીના દર્શન કરવા માટે ગયા. તથા ત્યાંથી મહાદેવજીના નિવાસ સ્થાન શ્રી શૈલમ તીર્થ પર પહોંચ્યા. ત્યાર પછી બલરામજીએ દ્રવિડ પ્રદેશના પરમ પુણ્યમય સ્થાન વેંકટાચલ એટલે કે બાલાજીના દર્શન કર્યા. અને ત્યાંથી તેઓ કામાક્ષી, શિવકાંચી, વિષ્ણુકાંચી થઈને તથા શ્રેષ્ઠ નદી કાવેરીમાં સ્નાન કરીને પુણ્યમય શ્રીરંગ ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા. શ્રીરંગમાં ભગવાન વિષ્ણુ સદા બિરાજે છે. ત્યાંથી તેમણે ભગવાન વિષ્ણુના ક્ષેત્ર, વૃષભ પર્વત, દક્ષિણ મથુરા વગેરે તથા મોટા મોટા પાપોનો નાશ કરનાર સેતુબંધની યાત્રા કરી. ત્યાં બલરામજીએ બ્રાહ્મણોને 10,000 ગાયોનું દાન આપ્યું. પછી ત્યાંથી કૃતમાલા અને તામ્રપર્ણી નદીઓમાં સ્નાન કરીને મલય પર્વત પર ગયા. તે પર્વત 7 કુલ પર્વતમાંનો એક છે. ત્યાં બિરાજી રહેલા અગત્ય મુનિને તેમણે નમસ્કાર અને અભિવાદન કર્યું. અગત્યજી પાસેથી આશીર્વાદ અને અનુમતિ લઈને બલરામજીએ દક્ષિણ સમુદ્રની યાત્રા કરી. ત્યાં તેમણે દુર્ગા દેવીના કન્યાકુમારીના રૂપમાં દર્શન કર્યા. ત્યાર પછી તેઓ ફાલ્ગુન તીર્થ, અનંત શયન ક્ષેત્રમાં ગયા અને ત્યાંના સર્વશ્રેષ્ઠ પંચાપ્સર તીર્થમાં સ્નાન કર્યું. તે તીર્થમાં હંમેશા ભગવાન વિષ્ણુ સાક્ષાત બિરાજે છે. બલરામજીએ આ ક્ષેત્રમાં પણ 10,000 ગાયોનું દાન આપ્યું. હવે ભગવાન બલરામજી ત્યાંથી કેરળ અને ત્રિગર્ત પ્રદેશોમાં થઈને ભગવાન શંકરજીના ક્ષેત્ર ગોકર્ણ તીર્થમાં આવ્યા. ભગવાન શંકર અહીં સર્વકાળ બિરાજે છે. ત્યાંથી જળથી ઘેરાયેલા દ્વીપ નિવાસી આર્યાદેવીના દર્શન કરવા ગયા અને પછી ત્યાંથી સુરપારક ક્ષેત્રની યાત્રા કરી.
ત્યાંથી તાપી, પયોષ્ણી અને નિર્વિંધ્યા નદીઓમાં સ્નાન કરી તેઓ દંડકારણ્યમાં આવ્યા. ત્યાંથી નર્મદા કિનારે આવ્યા. પરીક્ષિત, આ પવિત્ર નદીના તટે જ માહિષ્મતીપુરી છે. ત્યાં મનુતીર્થમાં સ્નાન કરીને તેઓ પાછા પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં આવી ગયા. ત્યાં તેમણે બ્રાહ્મણો પાસેથી સાંભળ્યું કે કૌરવ પાંડવોના યુદ્ધમાં મોટા ભાગના ક્ષત્રિયોનો સંહાર થઈ ગયો. તેમણે એવો અનુભવ કર્યો કે હવે પૃથ્વીનો બહુ મોટો ભાર ઉતરી ગયો. જે દિવસે રણભૂમિમાં ભીમસેન અને દુર્યોધન ગદા યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા, તે દિવસે બલરામજી તેમને રોકવા માટે કુરુક્ષેત્ર જઈ પહોંચ્યા. મહારાજ યુધિષ્ઠિર, નકુલ, સહદેવ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુને બલરામજીને જોઈને પ્રણામ કર્યા અને મૌન રહ્યા. તેઓને ડર હતો કે ખબર નહીં શું કહેવા માટે અહીં પધાર્યા છે. તે વખતે ભીમસેન અને દુર્યોધન બંને હાથમાં ગદા લઈને એકબીજાને જીતવા માટે ક્રોધપૂર્વક જાત જાતના દાવપેચ બદલી રહ્યા હતા. તેમને જોઈને બલરામજીએ કહ્યું, રાજા દુર્યોધન અને ભીમસેન, તમે બંને વીર છો. તમારા બંનેમાં બળ પરાક્રમ પણ સમાન છે. હું એવું સમજું છું કે ભીમસેનમાં બળ વધારે છે અને દુર્યોધનને ગદાયુદ્ધનું જ્ઞાન વધારે પ્રાપ્ત થયું છે. તેથી તમારા જેવા સમાન બળ ધરાવનારાઓમાંથી કોઈનો જય પરાજય થાય એવું દેખાતું નથી. તેથી તમે લોકો વ્યર્થ યુદ્ધ ન કરો. હવે આ યુદ્ધ બંધ કરી દો. પરીક્ષિત, બલરામજીની વાત બંને માટે હિતકારી હતી, પરંતુ તે બંને વચ્ચે વેરભાવ એટલો સુદ્રઢ થઈ ગયો હતો કે તેમણે બલરામજીની વાત ન માની. તેઓ એકબીજાના કટુવચનો અને દુર્વ્યવહારોનું સ્મરણ કરીને ઉન્મત્ત જેવા થઈ ગયા હતા. ભગવાન બલરામજીએ નિશ્ચય કર્યો કે એમનું પ્રારબ્ધ જ આવું છે. તેથી તેના વિશે વિશેષ આગ્રહ ન કરીને તેઓ પાછા દ્વારકા ચાલ્યા ગયા. દ્વારકામાં ઉગ્રસેન વગેરે ગુરુજનો તથા અન્ય સંબંધીઓએ બહુ પ્રેમથી આગળ આવીને તેમનું સ્વાગત કર્યું. ત્યાંથી બલરામજી ફરી નૈમિષારણ્ય ગયા. ત્યાં ઋષિઓએ વિરોધ ભાવથી અર્થાત યુદ્ધ વગેરેથી નિવૃત્ત બલરામજી દ્વારા બહુ પ્રેમથી બધા પ્રકારના યજ્ઞો કરાવ્યા. પરીક્ષિત, સાચું પૂછો તો જેટલા પણ યજ્ઞો છે તે બધા બલરામજીના અંગ જ છે. તેથી તેમનું આ યજ્ઞોનું અનુષ્ઠાન લોક સંગ્રહ માટે જ હતું. સર્વસમર્થ ભગવાન બલરામજીએ તે ઋષિઓને વિશુદ્ધ તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો. તેથી તે લોકો આ સંપૂર્ણ વિશ્વને પોતાનામાં અને પોતાને સમસ્ત વિશ્વમાં અનુભવ કરવા લાગ્યા. ત્યાર પછી બલરામજીએ પોતાના પત્ની રેવતીજી સાથે યજ્ઞાંત સ્નાન કર્યું અને સુંદર સુંદર વસ્ત્ર તથા આભૂષણો પહેરીને પોતાના સ્વજનો સંબંધીઓની સાથે ચંદ્રિકા અને નક્ષત્રોની સાથે ચંદ્રમાની જેમ શોભવા લાગ્યા. પરીક્ષિત, ભગવાન બલરામજી સ્વયં અનંત છે. તેમનું સ્વરૂપ મન અને વાણીથી પર છે. તેમણે લીલા માટે જ આ મનુષ્યના જેવું શરીર ગ્રહણ કર્યું છે. તે બળશાળી બલરામજીના આવા અપાર ચરિત્રો છે. જે મનુષ્ય અનંત, સર્વવ્યાપક, અદ્ભુત કર્મ કરનારા ભગવાન બલરામજીના ચરિત્રોનું સવાર સાંજ સ્મરણ કરશે તે ભગવાનનો અત્યંત પ્રિય બની જશે. 10મા સ્કંધના ઉત્તરાર્ધ અંતર્ગત બલદેવજીની તીર્થયાત્રાનું નિરૂપણ નામનો 79મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 80મો અધ્યાય. શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા સુદામાજીનું સ્વાગત. રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું, ભગવાન, પ્રેમ અને મુક્તિદાતા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ અનંત છે. તેથી તેમની મધુર અને ઐશ્વર્યથી ભરપૂર લીલાઓ પણ અનંત છે. હવે તેમની બીજી લીલાઓ
જેમનું વર્ણન હજી સુધી આપે કર્યું નથી તે સાંભળવાની મારી ઈચ્છા છે. બ્રહ્મણ આ જીવ વિષય સુખને શોધતા શોધતા અત્યંત દુઃખી થઈ ગયો છે. તે વિષય સુખો બાણની જેમ તેના ચિત્તને વ્યથિત કરતા રહે છે. આવી સ્થિતિમાં એવો કોણ રસિક રસને વિશેષ રૂપે જાણનાર પુરુષ હશે જે વારંવાર પવિત્ર કીર્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મંગલમય લીલાઓનું શ્રવણ કરીને પણ તેનાથી તૃપ્ત થઈ જશે. જે વાણી ભગવાનના ગુણાનુવાદ કરે છે તે જ સાચી વાણી છે. તે જ સાચા હાથ છે જે ભગવાનની સેવાનું કામ કરે છે. તે જ સાચું મન છે જે ચરાચર પ્રાણીઓમાં વસનારા ભગવાનનું સ્મરણ કરતું રહે. અને તે જ કાન વાસ્તવમાં કાન કહેવા યોગ્ય છે જે ભગવાનની પુણ્ય પવિત્ર કથાઓનું શ્રવણ કરે છે. તે મસ્તક છે જે ચરાચર જગતને ભગવાનની ચલ અચલ પ્રતિમા સમજીને નમસ્કાર કરે છે. અને જે સર્વત્ર ભગવદ વિગ્રહનું દર્શન કરે છે તે જ સાચા નેત્ર છે. શરીરના જે અંગો ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોના ચરણોદકનું સેવન કરે છે તે જ અંગ વાસ્તવમાં અંગ છે. સાચું પૂછો તો તેમનું હોવું જ સફળ છે. સૂતજી કહે છે, સૌનકાદિ ઋષિઓ જ્યારે રાજા પરીક્ષિતે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ભગવાન સુખદેવજીનું હૃદય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં તલ્લીન થઈ ગયું. તેમણે પરીક્ષિત રાજાને આ પ્રમાણે કહ્યું. શ્રી સુખદેવજીએ કહ્યું, પરીક્ષિત, એક બ્રાહ્મણ દેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ મિત્ર હતા. તેઓ બહુ બ્રહ્મજ્ઞાની, વિષયોથી વિરક્ત, શાંત ચિત્ત અને જીતેન્દ્રિય હતા. તેઓ ગૃહસ્થ હોવા છતાં પણ કોઈ પ્રકારનો સંગ્રહ પરિગ્રહ ન કરીને પ્રારબ્ધ અનુસાર જે કંઈ મળી જાય તેમાં જ સંતુષ્ટ રહેતા હતા. તેમના વસ્ત્ર જૂના અને ફાટેલા હતા. તેમના પત્નીની પણ એ જ દશા હતી. તે પણ પોતાના પતિની જેમ જ ભૂખથી દુર્બળ થઈ ગયા હતા. એક દિવસ તે દરિદ્રતાની પ્રતિમૂર્તિ એવી પતિવ્રતા સ્ત્રી ભૂખને લીધે દુઃખી થઈને પતિ પાસે જઈને સુકાતા મુખેથી બોલી, ભગવાન, સાક્ષાત લક્ષ્મીપતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપના મિત્ર છે. તેઓ બ્રાહ્મણોના ભક્ત, શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવા વાળા છે. તેઓ ભક્તોની ઈચ્છા પૂરી કરવામાં કલ્પતરુ જેવા છે. પરમ ભાગ્યશાળી આર્યપુત્ર, તેઓ સાધુ સંતોના, સત્પુરુષોના એકમાત્ર આશ્રય છે. તમે તેમની પાસે જાઓ. જ્યારે તેઓ જાણશે કે તમે ગૃહસ્થી છો અને અન્ન વિના દુઃખી થઈ રહ્યા છો તો તેઓ તમને ઘણું ધન આપશે. આજકાલ તેઓ ભોજ, વૃષ્ણિ અને અંધકવંશી યાદવોના સ્વામી તરીકે દ્વારકામાં નિવાસ કરે છે. અને તેઓ એટલા ઉદાર છે કે જે તેમના ચરણકમળોનું સ્મરણ કરે છે તે પ્રેમી ભક્તને તેઓ પોતાની જાત સુદ્ધા દાનમાં આપી દે છે. આવી સ્થિતિમાં જગતગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ભક્તને જો કદાચ અતિ તુચ્છ એવું ધન અને વિષય સુખ આપે તેમાં શું આશ્ચર્યની વાત છે. આ પ્રમાણે જ્યારે તે બ્રાહ્મણ પત્નીએ પોતાના પતિદેવને વારંવાર બહુ જ નમ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરી ત્યારે તેમણે વિચાર્યું કે ધનની તો વાત જ નથી, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થશે એ તો જીવનનો બહુ મોટો લાભ છે. આવો વિચાર કરીને તેમણે દ્વારકા જવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પોતાની પત્નીને કહ્યું, કલ્યાણી, ઘરમાં કાંઈક ભેટ આપવા જેવી કોઈ વસ્તુ છે? જો હોય તો આપી દો. ત્યારે તે બ્રાહ્મણીએ આજુબાજુના બ્રાહ્મણોના કેટલાક ઘરેથી 4 મુઠ્ઠી પૌવા માગીને એક કપડામાં બાંધીને ભગવાનને ભેટ આપવા માટે પોતાના પતિદેવને આપી દીધા.
ત્યાર પછી તે બ્રાહ્મણદેવ તે પૌવા લઈને દ્વારકા જવા રવાના થઈ ગયા. તેઓ રસ્તામાં એવું વિચારતા હતા કે મને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કેવી રીતે થશે. પરીક્ષિત દ્વારકામાં પહોંચ્યા પછી તે બ્રાહ્મણદેવ બીજા બ્રાહ્મણોની સાથે સૈનિકોની 3 છાવણીઓ અને 3 દરવાજા પાર કરીને ભગવદ્ ધર્મનું પાલન કરવાવાળા અંધક અને વૃષ્ણિવંશી યાદવોના મહેલોમાં પહોંચ્યા. તેની વચ્ચે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 16,000 રાણીઓના મહેલ હતા. તેમાંના એકમાં તે બ્રાહ્મણદેવે પ્રવેશ કર્યો. તે મહેલ બહુ સજાવેલો અને સુંદર હતો. તેમાં પ્રવેશ કરતા તેમને એવું લાગ્યું કે જાણે તેઓ બ્રહ્માનંદના સમુદ્રમાં ડૂબી ગયા હોય. તે વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પ્રાણપ્રિયા રૂક્મિણીજીના પલંગ પર બિરાજેલા હતા. બ્રાહ્મણદેવને દૂરથી જ આવતા જોઈને તેઓ એકદમ ઊભા થઈ ગયા અને તેમની પાસે આવીને બહુ આનંદથી તેમને પોતાના ભુજપાશમાં જકડી લીધા. પરીક્ષિત પરમાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન પોતાના પ્રિય સખા બ્રાહ્મણદેવના અંગ સ્પર્શથી અત્યંત આનંદિત થઈ ગયા. તેમના કમળ જેવા કોમળ નેત્રોમાં પ્રેમાશ્રુ વરસવા લાગ્યા. પરીક્ષિત થોડા સમય પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેમને લઈ જઈને પોતાના પલંગ પર બેસાડ્યા અને સ્વયં પૂજનની સામગ્રી લાવીને તેમની પૂજા કરી. પ્રિય પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વને પવિત્ર કરવા વાળા છે. તેમ છતાં તેમણે પોતાના હાથે બ્રાહ્મણદેવના પગ પખાડીને તેમનું ચરણોદક પોતાના મસ્તક પર ધારણ કર્યું અને તેમના શરીરમાં ચંદન, અગરુ, કેસર વગેરે દિવ્ય ગંધોનો લેપ કર્યો. પછી તેમણે બહુ આનંદથી સુગંધિત ધૂપ અને દીપથી મિત્રની આરતી ઉતારી. આ પ્રમાણે પૂજા કરીને પાન અને ગાયનું દાન આપીને મધુર વાણીથી ભલે પધાર્યા કહીને તેમનું સ્વાગત કર્યું. બ્રાહ્મણદેવના વસ્ત્રો જૂના અને ફાટેલા હતા. શરીર અત્યંત મલિન અને દુર્બળ હતું. શરીરની બધી નસો દેખાતી હતી. સ્વયં ભગવતી રૂક્મિણીજી ચામર ઢોળીને તેમની સેવા કરવા લાગ્યા. અંતઃપુરની સ્ત્રીઓને આ જોઈને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું કે પવિત્ર કીર્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અતિશય પ્રેમથી આ મેલા ઘેલા અવધૂત બ્રાહ્મણની પૂજા કરી રહ્યા છે. તેઓ પરસ્પર કહેવા લાગી, આ દિગંબર જેવા નિર્ધન, નિંદનીય અને તુચ્છ ભિખારીએ એવા ક્યાં પુણ્ય કર્યા હશે જેથી ત્રિલોકના ગુરુ શ્રીનિવાસ શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં તેમનો આટલો આદર સત્કાર કરી રહ્યા છે. જુઓ તો ખરા, પોતાના પલંગ પર તેમની સેવા કરી રહેલા સ્વયં લક્ષ્મીરૂપ રૂક્મિણીજીને છોડીને આ બ્રાહ્મણને પોતાના મોટા ભાઈ બલરામજીની જેમ હૃદયે ચાંપી રહ્યા છે. પ્રિય પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને તે બ્રાહ્મણ બંને એકબીજાનો હાથ પકડીને પોતાના પૂર્વજીવનની તે આનંદદાયક ઘટનાઓનું સ્મરણ અને વર્ણન કરવા લાગ્યા જે ગુરુકુળમાં વિદ્યાભ્યાસ સમયે ઘટી હતી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, ધર્મના મર્મગ્ન બ્રાહ્મણદેવ ગુરુ દક્ષિણા આપીને જ્યારે ગુરુકુળમાંથી પાછા આવ્યા પછી તમે તમારા યોગ્ય સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા કે નહીં? હું જાણું છું કે તમે ગૃહસ્થી હોવા છતાં પણ તમારું ચિત્ત પ્રાયઃ વિષય ભોગમાં આસક્ત નથી. વિદ્વાન, મને એ પણ ખબર છે કે ધન વગેરેમાં પણ તમને કોઈ પ્રેમ નથી. સાચા જ્ઞાની લોકો એવા હોય છે જે ભગવાનની માયા રચિત વિષય સંબંધી વાસનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે છે અને આ ચિત્તમાં વિષયોની સહેજ પણ વાસના ન હોવા છતાં પણ મારી જેમ માત્ર લોક સંગ્રહ માટે જ કર્મ કરે છે. બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, શું તમને તે સમયની વાત યાદ છે જ્યારે આપણે બંને
એક સાથે ગુરુકુળમાં રહેતા હતા. ખરેખર ગુરુકુળમાં જ દ્વિજ બનેલા દ્વિજ પુત્રને જાણવા યોગ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, જેના દ્વારા તેઓ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી પાર થઈ જાય છે. મિત્ર, આ સંસારમાં શરીરનું કારણ જન્મદાતા પિતા પ્રથમ ગુરુ છે. ત્યાર પછી ઉપનયન સંસ્કાર કરીને સત્કર્મોનું શિક્ષણ આપનાર બીજો ગુરુ છે. તે મારા જેવા જ એટલે કે ભગવાન જેવા પૂજ્ય છે. ત્યાર પછી જ્ઞાનોપદેશ કરીને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવનાર ગુરુ તો મારું સ્વરૂપ જ છે. આ સંસારમાં માનવના 3 ગુરુ હોય છે. મારા પ્રિય મિત્ર, ગુરુના સ્વરૂપમાં સ્વયં હું છું. આ સંસારમાં વર્ણાશ્રમીઓમાં જે લોકો પોતાના ગુરુદેવના ઉપદેશ પ્રમાણે અનાયાસે જ ભવસાગર પાર કરી જાય છે, તેઓ પોતાના સ્વાર્થ અને પરમાર્થને સારી રીતે જાણવાવાળા છે. પ્રિય મિત્ર, હું સર્વનો આત્મા છું. બધાના હૃદયમાં અંતર્યામી રૂપે રહું છું. હું ગૃહસ્થ ધર્મના 5 મહાયજ્ઞોથી, બ્રહ્મચારીના ધર્મ, ઉપનયન, વેદાધ્યયન આદિથી, વાનપ્રસ્થિના ધર્મ તપસ્યાથી અને બધાથી ઉપરત થઈ જવું એવા સંન્યાસ ધર્મથી પણ એટલો સંતુષ્ટ નથી થતો જેટલો ગુરુદેવની સેવા શુશ્રૂષાથી સંતુષ્ટ થઈ જાઉં છું. બ્રહ્મણ, જે સમયે આપણે ગુરુકુળમાં રહેતા હતા ત્યારે તમને યાદ છે, આપણા ગુરુપત્નીએ લાકડા લાવવા માટે આપણે જંગલમાં મોકલ્યા હતા. તે સમયે આપણે એક ભયંકર જંગલમાં ગયેલા હતા અને ઋતુ વિના જ બહુ ભારે આંધી અને વરસાદ આવી ગયો. આકાશમાં વીજળીના કડાકા થતા હતા. ત્યારે તો સૂર્યાસ્ત પણ થઈ ગયો અને ચારે બાજુ અંધારું જ અંધારું ફેલાઈ ગયું. ધરતી પર એટલું પાણી ભરાઈ ગયું કે ક્યાં જમીન છે અને ક્યાં ખાડો છે તે દેખાતું ન હતું. તે વરસાદ જાણે એક પ્રકારનો પ્રલય ન હોય એવો હતો. આંધીની થાપટો અને પાણીની ધારાઓથી આપણને ભારે મુશ્કેલી પડી. દિશાનું જ્ઞાન રહ્યું નહીં. આપણે બહુ જ દયનીય સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા અને એકબીજાનો હાથ પકડીને જંગલમાં આમ તેમ ભટકતા રહ્યા. જ્યારે આપણા ગુરુદેવ સાંદીપની મુનિને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે સૂર્યોદય થતાં તેઓ આપણને શોધવા માટે આવ્યા. ત્યારે તેમણે આપણને બહુ જ કષ્ટદાયી સ્થિતિમાં જોયા. તેમણે કહ્યું, આશ્ચર્ય છે, આશ્ચર્ય છે. પુત્રો, તમે અમારા માટે બહુ કષ્ટ વેઠ્યું. બધા પ્રાણીઓને પોતાનું શરીર સર્વાધિક પ્રિય હોય છે, પરંતુ તમે બંને તેની પણ પરવા ન કરીને અમારી સેવા કરતા રહ્યા. ગુરુ ઋણથી મુક્ત થવા માટે સત્શિષ્યોનું એટલું જ કર્તવ્ય છે કે તેઓ વિશુદ્ધ ભાવથી પોતાનું સર્વસ્વ અને શરીર પણ ગુરુની સેવામાં સમર્પિત કરી દે. દ્વિજ શ્રેષ્ઠો, હું તમારાથી અત્યંત પ્રસન્ન છું. તમારા સર્વ મનોરથો, સઘળી અભિલાષાઓ પૂર્ણ થાવ અને તમે મારી પાસેથી જે વેદાધ્યયન કર્યું છે તે તમને હંમેશા કંઠસ્થ રહો તથા તે આ લોક અને પરલોકમાં ક્યાંય પણ નિષ્ફળ ન થાવ. પ્રિય મિત્ર, જ્યારે આપણે ગુરુકુળમાં નિવાસ કરતા હતા, આપણા જીવનમાં આવા અનેક પ્રસંગો બન્યા હતા. એમાં તો શંકા નથી કે ગુરુદેવની કૃપાથી જ મનુષ્ય શાંતિનો અધિકારી બનીને પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રાહ્મણ દેવે કહ્યું, દેવતાઓના આરાધ્ય દેવ જગતગુરુ શ્રી કૃષ્ણ, ભલા પૂર્ણકામ એવા આપની સાથે જેનો ગુરુકુળમાં વાસ હતો તેવા મારું હવે શું અપૂર્ણ રહ્યું હોય? અર્થાત આપની સાથે રહીને હું કૃતાર્થ થઈ ગયો છું. પ્રભુ છંદોમય વેદ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષરૂપ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થોના મૂળ સ્ત્રોત છે અને તે છે આપનો શ્રી વિગ્રહ.
તે જ આપ વેદાધ્યયન માટે ગુરુકુળમાં રહો. એ આપની મનુષ્ય લીલાનો અભિનય નથી તો બીજું શું છે? 10મા સ્કંદના ઉત્તરાર્ધ અંતર્ગત સુદામા ચરિતમાંનો 80મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 81મો અધ્યાય સુદામાજીને ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ. શ્રી સુકદેવજી કહે છે, પ્રિય પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના મનની વાત જાણે છે. તેઓ બ્રાહ્મણોના પરમ ભક્ત, તેમના દુઃખોને દૂર કરવાવાળા તથા સંતોના એકમાત્ર આશ્રય છે. તેઓ પૂર્વાશ્રમ વિશે ઘણી વાર સુધી તે બ્રાહ્મણ દેવ સાથે વાતચીત કરતા રહ્યા. હવે તેઓ પોતાના પ્રિય સખા તે સુદામા દેવ સાથે પ્રેમ દ્રષ્ટિથી નિહાળતા રહીને સહેજ હસીને વિનોદ કરતા બોલ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે બ્રાહ્મણ, તમે તમારા ઘરેથી મારા માટે શું ભેટ લાવ્યા છો? મારા પ્રિય ભક્તો જ્યારે પ્રેમપૂર્વક થોડી વસ્તુ પણ અર્પણ કરે છે તો તે મારા માટે અનંત ગણી થઈ જાય છે. પરંતુ મારા ભક્તો જો ઘણી બધી સામગ્રી પણ મને અર્પણ કરે તો તેનાથી હું સંતુષ્ટ થતો નથી. જે મનુષ્ય પ્રેમ ભક્તિથી ફળ ફૂલ અને પત્ર જલમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ મને સમર્પિત કરે છે તો હું તે શુદ્ધચિત્ત ભક્તના તે પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરેલા ઉપહારોને માત્ર સ્વીકારતો જ નથી, બલકે તુરંત પ્રેમથી આરોગી લઉં છું. પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ પ્રમાણે કહેવા છતાં પણ તે બ્રાહ્મણ દેવે લજ્જાવસ્તે લક્ષ્મીપતિને તે 4 મુઠ્ઠી પૌવા ન આપ્યા. તેમણે સંકોચથી પોતાનું મુખ નીચે કરી લીધું. પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમસ્ત પ્રાણીઓના હૃદયનો એક એક સંકલ્પ અને તેનો ભાવ જાણે છે. તેમણે બ્રાહ્મણના આવવાનું કારણ અને તેમના હૃદયની વાત જાણી લીધી. હવે તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે એક તો આ મારો પ્રિય મિત્ર છે, બીજું આણે પહેલા ક્યારેય ધનની કામનાથી મારી ભક્તિ કરી નથી. આ વખતે તે તેની પતિવ્રતા પત્નીને રાજી કરવા માટે તેના આગ્રહથી અહીં આવ્યો છે. હવે હું આને એવી સંપત્તિ આપીશ જે દેવતાઓને માટે પણ અત્યંત દુર્લભ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આવો વિચાર કરીને સુદામાના વસ્ત્રમાંથી ચિત્રાની એક પોટલીમાં બાંધેલા પૌવા આ શું છે એવું કહીને પોતે જ છીનવી લીધા અને ખૂબ આદરપૂર્વક કહેવા લાગ્યા, પ્રિય મિત્ર, આ તમે મને બહુ જ પ્રિય એવી ભેટ લાવ્યા છો. આ પૌવા માત્ર મને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સંસારને તૃપ્ત કરવા માટે પર્યાપ્ત છે. ધન્ય છે ભગવાનની ભોગ પ્રિયતાને. એવું કહીને તેઓ તેમાંથી એક મુઠ્ઠી પૌવા ખાઈ ગયા અને બીજી મુઠ્ઠી જ્યાં ભરી ત્યાં જ રૂક્મિણીજીના રૂપમાં સ્વયં ભગવતી લક્ષ્મીજીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો હાથ પકડી લીધો. કારણ કે તેઓ તો એકમાત્ર ભગવાનને પરાયણ છે, તેમને છોડીને ક્યાંય જઈ શકતા નથી. રૂક્મિણીજીએ કહ્યું, વિશ્વાત્મન, બસ બસ, મનુષ્યને આ લોકમાં તથા મૃત્યુ પછી પરલોકમાં પણ સમસ્ત સંપત્તિઓની સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક મુઠ્ઠી પૌવા જ પર્યાપ્ત છે. અર્થાત આપને પ્રસન્ન થવા માટે આટલું બસ છે. પરીક્ષિત, બ્રાહ્મણ દેવ તે રાત્રિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મહેલમાં જ રોકાયા. તેમણે ખૂબ આરામથી ત્યાં ખાધું પીધું અને એવો અનુભવ કર્યો કે જાણે હું વૈકુંઠમાં જ પહોંચી ગયો છું. પરીક્ષિત, શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી બ્રાહ્મણ દેવને પ્રત્યક્ષ રૂપે કાંઈ ન મળ્યું, છતાં તેમણે તેમની પાસે કશું માગ્યું નહીં. તેમણે પોતાની પત્નીની ઈચ્છાને લીધે કંઈક સંકોચ અનુભવ્યો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શનને કારણે થયેલા આનંદમાં ડૂબતા પોતાના ઘર તરફ ચાલી નીકળ્યા. તેઓ મનમાં વિચારવા લાગ્યા, અહો, કેટલા આનંદ અને આશ્ચર્યની વાત છે!
બ્રાહ્મણોને પોતાના ઈષ્ટદેવ માનવાવાળા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બ્રાહ્મણ ભક્તિ આજે મેં મારી આંખોથી જોઈ. ધન્ય છે જેમના વક્ષ સ્થળ પર લક્ષ્મીજી સદા બિરાજમાન રહે છે. તેમણે અત્યંત દરિદ્ર એવા મને પોતાના હૃદયે લગાડ્યો. ક્યાં અત્યંત પાપી અને દરિદ્ર હું, અને ક્યાં લક્ષ્મીના એકમાત્ર આશ્રય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. પરંતુ તેમણે આ બ્રાહ્મણ છે એવું સમજીને મને પોતાની ભુજાઓમાં લઈને હૃદયે લગાડી દીધો. એટલું જ નહીં, તેમણે મને તે પલંગ પર સુવડાવ્યો જેના પર તેમના પ્રાણપ્રિયા રૂક્મિણીજી શયન કરે છે. જાણે હું તેમનો સગો ભાઈ હોઉં. કેટલું કહું, હું થાકેલો હતો, તેથી સ્વયં તેમના પટરાણી રૂક્મિણીજીએ પોતાના હાથે ચામર ઢોળીને મારી સેવા કરી. અહો, દેવતાઓના આરાધ્ય દેવ થઈને પણ બ્રાહ્મણોને પોતાના ઈષ્ટદેવ માનવાવાળા પ્રભુએ પગ દબાવીને પોતાના હાથે ખવડાવી પીવડાવીને મારી બહુ જ સેવા શુશ્રૂષા કરી અને દેવતાઓ જેવી મારી પૂજા કરી. સ્વર્ગ, મોક્ષ, પૃથ્વી અને રસાતલની સંપત્તિ તથા સમસ્ત યોગ સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિનું મૂળ તેમના ચરણોની પૂજા જ છે. છતાં પણ પરમ દયાળુ શ્રી કૃષ્ણે એવું વિચારીને મને થોડું પણ ધન ન આપ્યું કે ક્યાંક આ દરિદ્રી ધન પ્રાપ્ત કરીને બિલકુલ છકી ન જાય અને મને ભૂલી ન જાય. આ પ્રમાણે મનમાં વિચાર કરતા કરતા બ્રાહ્મણ દેવ પોતાના ઘર પાસે પહોંચી ગયા. તેઓ ત્યાં જુએ છે કે તે સ્થળ સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્ર સમાન પ્રકાશમાન રત્નોથી બનેલા મહેલોથી ઘેરાયેલું છે. ઠેક ઠેકાણે ચિત્ર વિચિત્ર ઉપવનો અને બગીચાઓ બનેલા છે. તેમાં ટોળે ટોળા રંગબેરંગી પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા છે. સરોવરમાં કુમુદિની તથા શ્વેત, નીલ અને સુગંધિત જાત જાતના કમળો ખીલેલા છે. સુંદર સુંદર સ્ત્રી પુરુષો સજી ધજીને આમ તેમ વિચરી રહ્યા છે. તે સ્થાનને જોઈને બ્રાહ્મણ દેવ વિચાર કરવા લાગ્યા, હું આ શું જોઈ રહ્યો છું? આ કોનું સ્થાન છે? જ્યાં હું રહેતો હતો તે આવું કઈ રીતે થઈ ગયું? આ પ્રમાણે તેઓ વિચારી જ રહ્યા હતા કે દેવતાઓ જેવા સુંદર સુંદર સ્ત્રી પુરુષો વાજિંત્રો સાથે મંગલ ગીતો ગાતા તે ભાગ્યશાળી બ્રાહ્મણનું સામૈયું કરવા માટે આવ્યા. પતિદેવનું શુભ આગમન સાંભળીને બ્રાહ્મણીને બહુ આનંદ થયો અને તે જલ્દી જલ્દી ઘરમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા. જાણે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી કમળવનથી પધાર્યા હોય. પતિદેવને જોતા જ પતિવ્રતા પત્નીની આંખોમાં પ્રેમ અને હર્ષના આંસુ છલકાઈ ગયા. તેમણે પોતાના નેત્ર બંધ કરી લીધા. બ્રાહ્મણીએ બહુ પ્રેમ ભાવથી તેમને નમસ્કાર કર્યા અને મનથી જ આલિંગન કર્યું. પ્રિય પરીક્ષિત, બ્રાહ્મણ પત્ની સોનાના હાર પહેરેલી દાસીઓની વચ્ચે વિમાન સ્થિત દેવાંગનાઓ જેવા અત્યંત શોભાયમાન અને દેદીપ્યમાન થઈ રહ્યા હતા. તેમને આવા સુંદર રૂપમાં જોઈને બ્રાહ્મણ દેવ વિસ્મિત થઈ ગયા. તેમણે તેમની પત્ની સાથે બહુ પ્રેમથી પોતાના મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમનો મહેલ જાણે દેવરાજ ઇન્દ્રના નિવાસસ્થાન જેવો જ હતો. તેમાં મણિયોના સેંકડો સ્તંભ ઊભા હતા. હાથી દાંતથી બનેલા અને સોનાના પતરાથી મઢેલા પલંગો પર દૂધના ફીણ જેવા સફેદ અને કોમળ બિછાના બિછાવેલા હતા. સોનાના દાંડીવાળા ઘણા બધા ચામરો ત્યાં રાખેલા હતા. સોનાના સિંહાસન શોભી રહ્યા હતા, જેના ઉપર ખૂબ જ સુવાળી ગાદીઓ મૂકેલી હતી. મોતીઓની શેરો લટકાવેલા ચંદરવા જળ હળી રહ્યા હતા. સ્ફટિક મણીની સ્વચ્છ ભીતો પર ઉત્તમ ઇન્દ્રનીલમણી જડેલા હતા. રત્નોથી બનેલી સ્ત્રીઓની મૂર્તિના હાથમાં રત્નોના દીવા ઝગમગતા હતા. આ રીતે સમસ્ત સંપત્તિ સમૃદ્ધિ જોઈને અને તેનું કોઈ પ્રત્યક્ષ કારણ ન દેખાતા બ્રાહ્મણ દેવ ગંભીરતાથી વિચાર કરવા લાગ્યા
કે મારી પાસે આટલી સંપત્તિ ક્યાંથી આવી ગઈ? તેઓ મનમાં વિચારવા લાગ્યા, હું જન્મથી જ ભાગ્યહીન અને દરિદ્ર છું. પછી મારી આ સંપત્તિ સમૃદ્ધિનું કારણ શું છે? અવશ્ય પરમ ઐશ્વર્યશાળી યાદવ શ્રેષ્ઠ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા સિવાય બીજું કોઈ કારણ હોઈ શકે નહીં. આ બધી તેમની કરુણાની દેન છે. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ કામ અને લક્ષ્મીપતિ હોવાથી અનંત ભોગ સામગ્રીઓથી યુક્ત છે. તેથી તેઓ યાચક ભક્તોને તેના મનનો ભાવ જાણીને ઘણું આપી દે છે, પરંતુ તેને તેઓ બહુ જ ઓછું આપ્યું એવું સમજે છે. તેથી સામે કશું કહેતા નથી. મારા યાદવ શ્રેષ્ઠ મિત્ર શ્યામ સુંદર ખરેખર પેલા મેઘ કરતાં પણ વધીને ઉદાર છે, જે સમુદ્રને ભરી દેવાની શક્તિ ધરાવતો હોવા છતાં ખેડૂતની સામે ન વરસીને તેના સૂઈ ગયા પછી રાત્રિના સમયે વરસે છે અને ઘણું વરસ્યા પછી પણ થોડું જ સમજે છે. મારા પ્રિય મિત્ર શ્રી કૃષ્ણ આપે છે બહુ, પરંતુ તેને બહુ ઓછું માને છે. અને તેમનો પ્રેમી ભક્ત જો તેમના માટે કંઈ પણ કરે તો તેને ઘણું કરેલું માને છે. જુઓ તો ખરા, મેં માત્ર એક મુઠ્ઠી પૌવા ભેટ આપ્યા હતા, પરંતુ ઉદાર શિરોમણી શ્રી કૃષ્ણે તે કેટલા પ્રેમથી આરોગ્યા. મને જન્મો જન્મ તેમનો પ્રેમ, તેમની હિતૈષિતા, તેમની મિત્રતા અને તેમની સેવા પ્રાપ્ત થાવ. મારે સંપત્તિની જરૂર નથી. સદા સર્વદા તે ગુણોના એકમાત્ર નિવાસસ્થાન મહાનુભાવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં મારો અનુરાગ વધતો જાય અને તેમના પ્રેમી ભક્તોનો સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય. અજન્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંપત્તિના દોષને જાણે છે. તે જુએ છે કે મોટા મોટા ધનવાનોનું ધન અને ઐશ્વર્યના મદથી પતન થાય છે. તેથી તેઓ પોતાના નિકટતમ ભક્તને તેના માગવા છતાં પણ જાત જાતની સંપત્તિ, રાજ્ય, ઐશ્વર્ય વગેરે આપતા નથી. આ તેમની બહુ મોટી કૃપા છે. પરીક્ષિત, પોતાની બુદ્ધિથી આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને તે બ્રહ્મદેવ ત્યાગપૂર્વક અનાસક્ત ભાવથી પોતાની પત્ની સાથે ભગવત પ્રસાદરૂપ વિષયોને ગ્રહણ કરવા લાગ્યા અને દિન પ્રતિદિન તેમની ભક્તિ વધવા લાગી. પ્રિય પરીક્ષિત, દેવતાઓના પણ આરાધ્ય દેવ, ભક્ત ભયહારી, યજ્ઞપતિ, સર્વશક્તિમાન ભગવાન સ્વયં બ્રાહ્મણોને પોતાના પ્રભુ, પોતાના ઇષ્ટદેવ માને છે. તેથી બ્રાહ્મણોથી વધીને બીજું કોઈ પ્રાણી જગતમાં નથી. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રિય સખા તે બ્રાહ્મણે જોયું કે જો કે ભગવાન અજિત છે, કોઈના આધીન નથી, છતાં પણ તેઓ પોતાના સેવકોને આધીન થઈ જાય છે, તેમનાથી પરાજિત થઈ જાય છે. હવે તેઓ તે જ ભગવાનના ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ ગયા. ધ્યાનના વેગથી તેમની અવિદ્યાની ગાંઠ કપાઈ ગઈ અને તેમણે થોડા જ સમયમાં ભગવાનનું ધામ, કે જે સંતોનું એકમાત્ર આશ્રય છે, તે પ્રાપ્ત કરી લીધું. પરીક્ષિત, બ્રાહ્મણોને પોતાના ઇષ્ટદેવ માનવાવાળા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ બ્રાહ્મણ ભક્તિ જે સાંભળે છે તેને ભગવાનના ચરણોમાં પ્રેમ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે કર્મબંધનોથી મુક્ત થઈ જાય છે. 10મા સ્કંધના ઉત્તરાર્ધ અંતર્ગત પૃથુકોપાખ્યાન નામનો 81મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 82મો અધ્યાય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ સાથે ગોપ ગોપીઓનું મિલન. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી દ્વારકામાં નિવાસ કરી રહ્યા હતા. એકવાર પ્રલયકાળ જેવું સર્વગ્રાસ સૂર્યગ્રહણ થયું. પરીક્ષિત, મનુષ્યોને જ્યોતિષીઓ દ્વારા તે ગ્રહણની પહેલેથી જ ખબર પડી ગઈ હતી. તેથી બધા લોકો પોતપોતાના કલ્યાણ માટે, પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે સમંત પંચક તીર્થ અર્થાત
કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા. સમંત પંચક્ષેત્ર તે છે જ્યાં શસ્ત્રધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ પરશુરામજીએ સમગ્ર પૃથ્વીને ક્ષત્રિયહીન કરીને રાજાઓની રુધિર ધારાથી 9 મોટા કુંડ બનાવી દીધા હતા. જેમ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય પોતાના પાપની નિવૃત્તિ માટે પ્રાયશ્ચિત કરે છે, તે જ પ્રમાણે સર્વશક્તિમાન ભગવાન પરશુરામજીએ પોતાને કર્મ સાથે કોઈ સંબંધ ન હોવા છતાં પણ લોક મર્યાદાની રક્ષા માટે ત્યાં યજ્ઞ કર્યો હતો. પરીક્ષિત, આ મહાન તીર્થયાત્રાના અવસર પર ભારત વર્ષના બધા પ્રાંતોના નાગરિકો કુરુક્ષેત્ર આવ્યા હતા. તેમાં અક્રૂર, વસુદેવ, ઉગ્રસેન વગેરે વડીલ વૃદ્ધો તથા ગદ, પ્રદ્યુમ્ન, શાંબ વગેરે અન્ય યાદવો પણ પોતપોતાના કલ્યાણ માટે કુરુક્ષેત્ર આવ્યા હતા. પ્રદ્યુમ્ન નંદન અનિરુદ્ધ અને યાદવોના સેનાપતિ કૃતવર્મા આ બંને સુચંદ્ર, શુક, સારણ વગેરેની સાથે નગરની રક્ષા માટે દ્વારકામાં રહ્યા હતા. યદુવંશીઓ તેજસ્વી તો હતા જ, અને ગળામાં સોનાની માળા, દિવ્ય પુષ્પોના હાર, બહુ કિંમતી વસ્ત્રો અને કવચ વગેરેથી સુસજ્જ હોવાને લીધે તે બહુ સુંદર લાગતા હતા. તેઓ તીર્થયાત્રાના માર્ગ પર દેવતાઓના વિમાન જેવા રથ, સમુદ્રની તરંગોની જેમ ચાલનારા ઘોડા, વાદળો જેવા વિશાળ કાય અને ગર્જના કરતા હાથી તથા વિદ્યાધરો જેવા મનુષ્યો દ્વારા ઉપાડાતી પાલખીઓ પર પોતાની પત્નીઓની સાથે એ પ્રમાણે શોભાયમાન થઈ રહ્યા હતા, જાણે સ્વર્ગના દેવતાઓ જ યાત્રા કરી રહ્યા હોય. મહાભાગ્યવાન યાદવોએ કુરુક્ષેત્રમાં પહોંચીને એકાગ્ર ચિત્તથી સંયમપૂર્વક સ્નાન કર્યું અને ગ્રહણના ઉપલક્ષ્યમાં નિશ્ચિત સમય સુધી ઉપવાસ કર્યો. તેમણે બ્રાહ્મણોને ગૌદાન કર્યું. તે ગાયોને સુંદર વસ્ત્રો, પુષ્પમાળાઓ અને સોનાની સાંકળો પહેરાવેલી હતી. ગ્રહણનો મોક્ષ થઈ ગયા પછી પરશુરામજીએ બનાવેલા કુંડોમાં યાદવોએ વિધિપૂર્વક સ્નાન કર્યું અને સુપાત્ર બ્રાહ્મણોને સુંદર સુંદર પકવાન સાથે ભોજન કરાવ્યું. તેમણે પોતાના મનમાં એવો સંકલ્પ કર્યો હતો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં અમારી ભક્તિ થાવ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ પોતાના આદર્શ અને ઈષ્ટદેવ માનવાવાળા યાદવોએ બ્રાહ્મણોની અનુમતિ લઈને પોતે ભોજન કર્યું અને પછી ઘટાદાર અને ઠંડી છાયાવાળા વૃક્ષ નીચે પોતપોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ડેરા નાખીને બેસી ગયા. પરીક્ષિત, વિશ્રામ કર્યા પછી યાદવો ત્યાં આવેલા પોતાના મિત્ર રાજાઓ, મિત્રો અને સંબંધીઓને મળવા ગયા. ત્યાં મત્સ્ય, ઉશિનર, કોશલ, વિદર્ભ, કુરુ, સૃંજ્ય, કાંબોજ, કૈક્ય, મદ્ર, કુંતી, આનર્ત, કેરળ અને બીજા અનેક દેશોના પોતાના પક્ષના તથા શત્રુ પક્ષોના સેંકડો રાજાઓ આવેલા હતા. પરીક્ષિત, આ ઉપરાંત વ્રજમાંથી યાદવોના પરમ હિતૈષી બંધુ નંદ બાવા વગેરે ગોપો તથા ભગવાનના જ દર્શન માટે ચિરકાળથી આતુર ગોપીઓ પણ ત્યાં આવી હતી. યાદવોએ આ બધાને જોયા. પરીક્ષિત, એકબીજાના દર્શન, મિલન અને વાર્તાલાભથી બધાને બહુ આનંદ થયો. બધાના હૃદય અને મુખ પ્રસન્નતાથી ખીલી ઉઠ્યા. બધા એકબીજાની ભુજાઓમાં ભરાઈને હૃદયે લગાડતા ત્યારે તેમના નેત્રોમાં આંસુઓ છલકાતા હતા. પ્રેમના આવેગથી તેઓ બોલી શકતા નહીં. આમ એકબીજાને મળીને બધા જ આનંદ સાગરમાં ડૂબકી મારવા લાગ્યા. પુરુષોની જેમ સ્ત્રીઓ પણ એકબીજાને જોઈને પ્રેમ અને આનંદથી તરબોળ થઈ ગઈ. તેઓ અત્યંત મિત્રતા, મંદ મંદ હાસ્ય, પરમ પવિત્ર કટાક્ષ ભર્યા અવલોકન સાથે એકબીજાને આલિંગન આપવા લાગી. આ આલિંગન વખતે કુમકુમના લેપવાળા વક્ષસ્થળ સાથે
આલિંગન દ્વારા બધા અત્યંત આનંદનો અનુભવ કરતા હતા. તેમના નેત્રોમાં પ્રેમના આંસુ છલકાતા હતા. ઓછી વયના લોકોએ વડીલ વૃદ્ધોને પ્રણામ કર્યા અને તેમણે પ્રણામનો સ્વીકાર કર્યો. તેઓ એકબીજાનું સ્વાગત કરીને તથા કુશળ મંગળ વગેરે પૂછીને પછી શ્રી કૃષ્ણની મધુર લીલાઓ પરસ્પર કહેવા સંભળાવવા લાગ્યા. પરીક્ષિત, કુંતી, વસુદેવ વગેરે પોતાના ભાઈ બહેનો, તેમના પુત્રો, માતા પિતા, ભત્રીજા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોઈને તથા તેમની સાથે વાતચીત કરીને પોતાનું બધું દુઃખ ભૂલી ગયા. કુંતીજીએ વસુદેવજીને કહ્યું, ભાઈ, હું ખરેખર બહુ મંદ ભાગ્યવાળી છું. મારી એક પણ ઈચ્છા પૂરી ન થઈ. તમારા જેવા સત્પુરુષ અને ભાઈ મારી આપત્તિના સમયે ખબર પણ ન લે. આનાથી વધીને દુઃખ બીજું શું હોઈ શકે? ભાઈ, વિધાતા જેના વિપરીત થઈ જાય છે તેને પોતાના સ્વજન સંબંધીઓ અને માતા પિતા પુત્ર પણ ભૂલી જાય છે. તેમાં તમારો કોઈ દોષ નથી. વસુદેવજીએ કહ્યું, બહેન, અમારા ઉપર દોષારોપણ ન કરો. અમને અલગ ન માનો. બધા મનુષ્યો દેવના રમકડા છે. આ સંપૂર્ણ લોક ઈશ્વરના વશમાં રહીને કર્મ કરે છે અને તેનું ફળ ભોગવે છે. બહેન, કંસ દ્વારા ત્રાસેલા અમે લોકો અનેક દિશાઓમાં ભાગતા ફરતા હતા. હમણાં થોડા જ દિવસ થયા ઈશ્વર કૃપાથી અમે બધા ફરી પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા છીએ. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, ત્યાં જેટલા પણ રાજાઓ આવ્યા હતા, વસુદેવ, ઉગ્રસેન વગેરે, યાદવોએ તેમનો ખૂબ આદર સત્કાર કર્યો. તેઓ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરીને પરમાનંદ અને શાંતિનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. પરીક્ષિત, ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન વગેરે પુત્રોની સાથે ગાંધારી, પત્નીઓ સાથે યુધિષ્ઠિર વગેરે પાંડવો, કુંતી, સૃંજ્ય, વિદુર, કૃપાચાર્ય, કુંતીભોજ, વિરાટ, ભીષ્મક, મહારાજ નગ્નજીત, પુરુજીત, દ્રુપદ, શલ્ય, ધૃષ્ટકેતુ, કાશી નરેશ, દમઘોષ, વિશાલાક્ષ, મિથિલા નરેશ, મદ્ર નરેશ, કૈક્ય નરેશ, યુધામન્યુ, સુશર્મા, પોતાના પુત્રો સાથે બાલ્હિક અને બીજા પણ યુધિષ્ઠિરના અનુયાયી રાજાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ સુંદર શ્રીનિકેતન વિગ્રહ અને તેમની રાણીઓને જોઈને અત્યંત વિસ્મિત થઈ ગયા. હવે તેઓ બલરામજી તથા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી સારી રીતે સન્માન પ્રાપ્ત કરીને ખૂબ જ આનંદથી શ્રી કૃષ્ણના સ્વજનો યાદવોની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. તે લોકોએ ખાસ કરીને ઉગ્રસેનજીને સંબોધીને કહ્યું, ભોજરાજ ઉગ્રસેનજી, સાચું પૂછો તો આ જગતના મનુષ્યોમાં તમારા લોકોનું જ જીવન સફળ છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે. કેમ કે જે શ્રી કૃષ્ણના દર્શન મોટા મોટા યોગીઓને માટે પણ દુર્લભ છે, તમે લોકો નિત્ય નિરંતર તેમની સાથે જ રહો છો. વેદોએ બહુ આદરપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કીર્તિનું ગાન કર્યું છે. તેમનું ચરણોદક ગંગાજળ, તેમની વાણી શાસ્ત્ર અને તેમની કીર્તિ આ જગતને પવિત્ર કરી રહી છે. અરે, કાળના પ્રભાવથી પોતાનું સત્વ ગુમાવી ચૂકેલી આ પૃથ્વી શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોનો સ્પર્શ પામીને ઉત્તમ શક્તિ સંપાદન કરીને આપણા સર્વ મનોરથોને પૂર્ણ કરી રહી છે. ઉગ્રસેનજી, તમારા લોકોનો શ્રી કૃષ્ણ સાથે વૈવાહિક અને ગોત્ર સંબંધ છે. એટલું જ નહીં, તમે નિરંતર તેમના દર્શન અને સ્પર્શ કરતા રહો છો. તેમની સાથે હરો ફરો છો, વાતો કરો છો, સૂવો બેસો છો અને ખાઓ પીઓ છો. આમ તો તમે લોકો ગૃહસ્થ હોય અનેક ઝંઝટોમાં વ્યસ્ત રહો છો કે જે નરકોનો માર્ગ છે,
પરંતુ તમારા લોકોના ઘરમાં તે સર્વવ્યાપક વિષ્ણુ ભગવાન મૂર્તિમાન રૂપે નિવાસ કરે છે, જેમના દર્શન માત્રથી સ્વર્ગ અને મોક્ષ સુધીની અભિલાષાઓ પણ રહેતી નથી. શ્રી સુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, જ્યારે નંદ બાવાને એ વાતની ખબર પડી કે શ્રી કૃષ્ણ વગેરે યાદવો કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા છે, ત્યારે તેઓ ગોપીઓની સાથે સાધન સામગ્રી ગાડામાં ભરીને પોતાના પ્રિય પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ બલરામ વગેરેના દર્શન કરવા માટે કુરુક્ષેત્રમાં આવ્યા. નંદ વગેરે ગોપોને જોઈને બધા જ યાદવોને બહુ જ આનંદ થયો. તેઓ એ રીતે ઊભા થઈ ગયા જાણે મળદામાં પ્રાણ આવી ગયા હોય. તે લોકો એકબીજા સાથે મળવા માટે ઘણા દિવસથી આતુર હતા. તેથી એકબીજાને ખૂબ હૃદયના ભાવથી આલિંગન કરતા રહ્યા. વસુદેવજીએ અત્યંત પ્રેમ અને આનંદ વિહવળ થઈને નંદજીને હૃદયે લગાડી દીધા. તેમને એક એક કરીને બધી વાતો યાદ આવી. કંસ કઈ રીતે તેમને સતાવતો હતો અને કઈ રીતે તેમણે પોતાના પુત્રને ગોકુલ લઈ જઈને નંદજીને ઘેર મૂકી દીધો હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી માતા યશોદા અને પિતા નંદજીને દંડવત કરીને ભેટી પડ્યા. આ અવસરે બંને કુમારોના નેત્રોમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગ્યા. કંઠ ભરાઈ આવ્યો, વાણી ગદગદ થઈ ગઈ, કાંઈ પણ બોલી ન શક્યા. મહાભાગ્યશાળી યશોદાજી અને નંદબાવાએ બંને પુત્રોને પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યા અને ભુજાઓથી તેમને ગાઢ આલિંગન કર્યું. એમના હૃદયમાં ઘણા વખતથી ન મળવાનું જે દુઃખ હતું બધું શાંત થઈ ગયું. રોહિણી અને દેવકીજી વ્રજેશ્વરી યશોદાજીને પ્રેમથી ભેટી પડ્યા. યશોદાજીએ તેમની સાથે જે મિત્રતાનો વ્યવહાર કર્યો હતો તેનું સ્મરણ કરીને બંનેનું ગળું ભરાઈ આવ્યું. તેઓ યશોદાજીને કહેવા લાગ્યા, યશોદા રાણી, તમે અને વ્રજેશ્વર નંદજીએ અમારી સાથે જે મિત્રતાનો વ્યવહાર કર્યો છે તે ક્યારેય ભૂલી શકાય તેવો નથી. તેનો બદલો ઇન્દ્રનું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ કોઈ રીતે ચૂકવી શકીએ એમ નથી. નંદરાણીજી, એવું કોણ કૃતજ્ઞ છે જે આપના આ ઉપકારને ભૂલી જાય? દેવી, જ્યારે બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણે પોતાના મા બાપને જોયા પણ ન હતા અને વસુદેવજીએ અનામત રૂપે આ બંનેને તમારા બંનેની પાસે મૂકી દીધા હતા, ત્યારે તમે બંનેએ આ બેવુંનું એ રીતે રક્ષણ કર્યું જેમ પાંપણો બંને આંખોનું રક્ષણ કરે છે. તમે આ લોકોનું લાલન પાલન કરી મોટા કર્યા. તેમના કલ્યાણ માટે અનેક પ્રકારના ઉત્સવો કર્યા. સાચું પૂછો તો આ બંનેના મા બાપ તમે જ છો. તમારી દેખરેખમાં જ આ લોકોને કોઈ પ્રકારની ઊની આંચ પણ આવી નથી. આ બંને હંમેશા નિર્ભયતાથી રહ્યા. ખરેખર સ્વજનો માટે કોઈ પરાયું હોતું નથી. નંદરાણીજી, ખરેખર તમે લોકો પરમ સંત છો. શ્રી સુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, હું કહી ચૂક્યો છું કે ગોપીઓના પરમ પ્રિયતમ જીવન સર્વસ્વ શ્રી કૃષ્ણ જ હતા. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરતા તેમની પાંપણો બંધ થઈ જતી ત્યારે તે પાંપણો બનાવનારને ભાંડતી. તે જ પ્રેમ મૂર્તિ ગોપીઓને આજે ઘણા દિવસો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા. તેમના મનમાં આ માટે કેટલી લાલસા હતી તેનું અનુમાન થઈ શકે એમ નથી. તેમણે નેત્રોના રસ્તે પોતાના પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણને હૃદયમાં લઈ જઈને ગાઢ આલિંગન કર્યું અને મનમાં જ આલિંગન કરતા તલ્લીન થઈ ગઈ. પરીક્ષિત, ક્યાં સુધી કહું? તે એવા ભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ જે નિત્ય નિરંતર અભ્યાસ કરનારા યોગીઓને માટે પણ અત્યંત દુર્લભ છે. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જોયું કે ગોપીઓ મારી સાથે તાદાત્મ્ય ભાવે એક થઈ રહી છે, ત્યારે તેઓ એકાંતમાં તેમની પાસે ગયા. તેમને હૃદયે લગાડી અને કુશળ મંગળ પૂછીને મંદ સ્મિતપૂર્વક કહેવા લાગ્યા,
સખીઓ, અમે બંધુજનોના કામ કરવા માટે વ્રજથી બહાર નીકળી આવ્યા અને આ પ્રમાણે તમારા જેવી પ્રેમિકાઓને છોડીને અમે શત્રુઓનો વિનાશ કરવામાં રોકાઈ ગયા. ઘણા દિવસ વીતી ગયા. શું તમે ક્યારેય અમને યાદ કરો છો? મારી પ્રિય ગોપીઓ, ક્યાંક તમારા મનમાં એવી શંકા તો આવી નથી ને કે હું અકૃતજ્ઞ છું અને એવું સમજીને તમે લોકોએ અમારા પર ખોટું લગાડ્યું હોય? ખરેખર ભગવાન જ પ્રાણીઓના સંયોગ અને વિયોગનું કારણ છે. જેમ વાયુ વાદળોના સમૂહોને, ઘાસને, રૂને અને ધૂળના કણોને એકબીજા સાથે જોડીને વિખૂટા કરે છે, તેમ સમસ્ત પદાર્થોના નિર્માતા ભગવાન પ્રાણીઓને એકબીજા સાથે જોડીને વિખૂટા પાડે છે. સખીઓ, એ મોટા સૌભાગ્યની વાત છે કે તમને બધાને મારો તે પ્રેમ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે, જે મારી જ પ્રાપ્તિ કરાવનારો છે. કેમ કે મારા પ્રતિ કરેલી પ્રેમ ભક્તિ પ્રાણીઓને અમૃત તત્વ એટલે કે પરમાનંદ ધામ પ્રદાન કરવામાં સમર્થ છે. પ્રિય ગોપીઓ, જેમ ઘટ, પટ વગેરે જેટલા પણ ભૌતિક પદાર્થો છે તેના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં, બહાર અને ભીતર તેમનું મૂળ કારણ પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ તથા આકાશ જ ઓતપ્રોત થઈ રહ્યો છે. તે જ પ્રમાણે જેટલા પણ પદાર્થો છે તેમના આદિ, અંત અને મધ્યમાં, અંદર અને બહાર હું જ છું. એ જ પ્રમાણે બધા પ્રાણીઓના શરીરમાં આ જ પાંચ ભૂત કારણ રૂપે સ્થિત રહેલા છે અને આત્મા ભોગતા રૂપે અથવા જીવ રૂપે રહેલો છે. પરંતુ હું આ બંનેથી પર અવિનાશી સત્ય છું. આ બંને મારી અંદર પ્રતીત થઈ રહ્યા છે. તમે એવો અનુભવ કરો. શ્રી સુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ પ્રમાણે ગોપીઓને અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો. તે જ ઉપદેશના વારંવાર સ્મરણથી ગોપીઓનો જીવ ભાવ એટલે કે લિંગ શરીર નષ્ટ થઈ ગયો અને તેઓ ભગવાન સાથે એકાકાર બની ગઈ. ભગવાનને જ સદા સર્વદાને માટે પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. તેમણે કહ્યું, હે કમલનાભ, અગાધ જ્ઞાનવાળા યોગેશ્વરો, પોતાના હૃદય કમળમાં આપના ચરણ કમળોનું ચિંતન કરતા રહે છે. જે લોકો ભવકૂપમાં પડેલા છે તેમને તેમાંથી કાઢવા માટે આપના ચરણ કમળ જ એકમાત્ર અવલંબન છે. પ્રભુ, આપ એવી કૃપા કરો કે આપના તે ચરણ કમળ ઘર ગૃહસ્થીનું કામ કરતા રહેવા છતાં પણ નિરંતર અમારા હૃદયમાં બિરાજેલ રહે. અમે એક ક્ષણ માટે તેમને ન ભૂલીએ. 10મા સ્કંદના ઉત્તરાર્ધ અંતર્ગત વૃષ્ણિ ગોપ સંગમ નામનો 82મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 83મો અધ્યાય ભગવાનની પટરાણીઓ સાથે દ્રૌપદીની વાતચીત. શ્રી સુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, ગોપીઓને ઉપદેશ આપવાવાળા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે અને તે ઉપદેશ દ્વારા પ્રાપ્ત થનારા તત્વ પણ તે જ છે. આ પહેલા જે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેમના પર મહાન અનુગ્રહ કર્યો. હવે તેમણે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર તથા બીજા બધા સંબંધીઓને કુશળ મંગળ પૂછ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદના દર્શન કરવાથી જ તેમના બધા અમંગળ નષ્ટ થઈ ચૂક્યા હતા. હવે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેમનો સત્કાર કર્યો, કુશળ મંગળ પૂછ્યા, ત્યારે તેઓ બહુ આનંદિત થઈને તેમને કહેવા લાગ્યા, ભગવાન, મોટા મોટા મહાપુરુષો મનથી જ આપના તે ચરણારવિંદના મકરંદનું પાન કરતા હોય, તેમના મુખ કમળ દ્વારા આપની કથા રૂપે છલકાતા તે અદ્ભુત દિવ્ય રસનું કોઈ પણ પ્રાણી પાન કરી લે તો તે જન્મ મૃત્યુના ચકવારમાં નાખનારી અવિદ્યાને નષ્ટ કરી દે છે. તે જ રસને જે લોકો
પોતાના કાનરૂપી પડિયામાં ભરી ભરીને પ્રેમથી પીવે છે, તેમનું અમંગળ કઈ રીતે થઈ શકે? ભગવાન, આપ એકરસ જ્ઞાન સ્વરૂપ અને અખંડ આનંદના સમુદ્ર છો. બુદ્ધિકૃત ત્રણેય અવસ્થાઓ જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ આપના સ્વયં પ્રકાશ સુધી પહોંચી જ શકતી નથી, દૂરથી જ નષ્ટ થઈ જાય છે. આપ પરમહંસોની એકમાત્ર ગતિ છો. સમયના પ્રભાવને લીધે વેદોનો હ્રાસ થતો જોઈને તેમની રક્ષા માટે આપે આપની અચિંત્ય યોગ માયા દ્વારા મનુષ્ય જેવું શરીર ગ્રહણ કર્યું છે. અમે આપના ચરણોમાં વારંવાર નમસ્કાર કરીએ છીએ. શ્રી સુકદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, જે સમયે બીજા લોકો આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા, તે સમયે યાદવો અને કૌરવ કુળની સ્ત્રીઓ એકત્ર થઈને પરસ્પર ભગવાનની ત્રિભુવન પાવન લીલાઓનું વર્ણન કરી રહી હતી. હવે હું તે વાત તમને કહું છું. દ્રૌપદીએ કહ્યું, હે રૂક્મિણીજી, ભદ્રાજી, જાંબવતીજી, સત્યાજી, સત્યભામાજી, કાલિંદીજી, શેબ્યાજી, લક્ષ્મણાજી, રોહિણીજી અને અન્ય શ્રી કૃષ્ણની પત્નીઓ, તમે લોકો અમને એ વાત તો કહો કે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની માયાથી લોકલીલાનું નાટક કરતા રહીને કઈ રીતે તમારી સાથે પરણ્યા? રૂક્મિણીજીએ કહ્યું, દ્રૌપદીજી, જરાસંઘ વગેરે બધા રાજાઓ ઈચ્છતા હતા કે મારું લગ્ન શિશુપાલ સાથે થાય. તેના માટે બધા અસ્ત્ર શસ્ત્રોથી સજ્જ થઈને યુદ્ધ માટે તૈયાર હતા. પરંતુ જેમ બકરા ઘેટાના ટોળામાંથી સિંહ પોતાનો ભાગ છીનવી લઈ જાય, તે રીતે ભગવાન મને લઈ આવ્યા. કેમ ન લાવે? જગતમાં જેટલા પણ અજેય વીરો છે, તેમના મુગટો પર શ્રી કૃષ્ણની ચરણરજ શોભી રહી છે. દ્રૌપદીજી, મારી તો એક જ અભિલાષા છે કે ભગવાનના સમસ્ત સંપત્તિ અને સૌંદર્યના આશ્રય એવા તેજ ચરણ કમળ જન્મો જન્મ મને આરાધના કરવા માટે પ્રાપ્ત થતા રહે અને હું તેમની સેવા કરતી રહું. સત્યભામાએ કહ્યું, દ્રૌપદીજી, મારા પિતાજી તેમના ભાઈ પ્રસેનના મૃત્યુથી બહુ દુઃખી થઈ રહ્યા હતા. તેથી તેમણે તેમની હત્યાનું કલંક ભગવાન પર લગાડ્યું. તે કલંકને દૂર કરવા માટે ભગવાને વૃક્ષરાજ જાંબવાન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને તે મણી લાવીને મારા પિતાજીને આપી દીધો. ત્યારે મારા પિતાજી મિથ્યા કલંક મૂકવાને કારણે ડરી ગયા. જો કે તેઓ બીજા સાથે મને પરણાવવાનું વચન આપી ચૂક્યા હતા, તો પણ તેમણે મને શ્યમંતક મણીની સાથે ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધી. જાંબવતીએ કહ્યું, દ્રૌપદીજી, મારા પિતા વૃક્ષરાજ જાંબવાનને એ વાતની ખબર ન હતી કે આજ મારા સ્વામી ભગવાન સીતાપતિ છે. તેથી તેઓ આમની સાથે 27 દિવસ સુધી લડ્યા. પરંતુ જ્યારે પરીક્ષા પૂરી થઈ, તેમણે જાણી લીધું કે આ શ્રી કૃષ્ણના રૂપમાં ભગવાન રામ જ છે. ત્યારે તેમના ચરણ પકડીને સ્યમંતક મણી સાથે ઉપહારના રૂપમાં મને સમર્પિત કરી દીધી. હું એ જ ચાહું છું કે જન્મો જન્મ શ્રી કૃષ્ણની જ દાસી બનું. કાલિંદીએ કહ્યું, દ્રૌપદીજી, જ્યારે ભગવાનને એ ખબર પડી કે હું તેમના ચરણોનો સ્પર્શ કરવાની આશા અભિલાષાથી તપ કરી રહી છું, ત્યારે તેઓ પોતાના મિત્ર અર્જુન સાથે યમુના કિનારે આવ્યા અને મારો સ્વીકાર કરી લીધો. હું તેમનું ગૃહ કાર્ય કરનાર દાસી છું. મિત્રવિંદાએ કહ્યું, દ્રૌપદીજી, મારો સ્વયંવર થઈ રહ્યો હતો. ત્યાં આવીને ભગવાને બધા રાજાઓને જીતી લીધા અને જેમ કૂતરાઓના ટોળામાંથી સિંહ પોતાનો ભાગ લઈ જાય, તે રીતે મને પોતાની સોહામણી દ્વારકાપુરીમાં લઈ આવ્યા. મારા ભાઈઓએ પણ મને ભગવાન પાસેથી છોડાવીને
મારું અહિત કરવા ઈચ્છ્યું, પરંતુ ભગવાન આગળ તેમને પણ નીચું જોવું પડ્યું. હું એવું ચાહું છું કે મને જન્મો જન્મ તેમના ચરણ પખાડવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય. સત્યાએ કહ્યું, દ્રૌપદીજી, મારા પિતાજીએ મારા સ્વયંવરમાં આવેલા રાજાઓના બળ પરાક્રમની પરીક્ષા માટે બહુ બળવાન અને પરાક્રમી તીક્ષ્ણ શિંગડાવાળા 7 સાંઢ રાખ્યા હતા. તે સાંઢોએ મોટા મોટા બળવાનોનો ગર્વ ઉતારી નાખ્યો હતો. તેમને ભગવાને નાના નાના છોકરાઓ બકરીના બચ્ચાને પકડી લે તેમ અનાયાસે નાથીને બાંધી દીધા. આ પ્રમાણે ભગવાન બળ પરાક્રમ દ્વારા મને પ્રાપ્ત કરીને ચતુરંગીણી સેના અને દાસીઓ સાથે મને દ્વારકા લઈ આવ્યા. રસ્તામાં જે ક્ષત્રિયોએ વિઘ્ન ઉપસ્થિત કર્યું તેમને પણ જીતી લીધા. મારી એવી જ અભિલાષા છે કે મને એમની સેવાનો અવસર સદા પ્રાપ્ત થતો રહે. ભદ્રાએ કહ્યું, દ્રૌપદીજી, ભગવાન મારા મામાના પુત્ર છે. મારું ચિત્ત તેમના જ ચરણોમાં સમર્પિત થઈ ગયું હતું. જ્યારે મારા પિતાજીને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેમણે પોતે જ ભગવાનને બોલાવીને એક અક્ષમહિણી સેના અને અસંખ્ય દાસીઓ સાથે મને તેમના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધી. હું મારું પરમ કલ્યાણ એમાં જ સમજું છું કે કર્મ અનુસાર મને જ્યાં જ્યાં જન્મ મળે ત્યાં બધે જ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોનો સ્પર્શ પ્રાપ્ત થતો રહે. લક્ષ્મણાએ કહ્યું, રાણીજી, દેવર્ષિ નારદજી વારંવાર ભગવાનના અવતાર અને લીલાઓનું ગાન કરતા રહે છે. તે સાંભળીને અને એવું વિચારીને કે લક્ષ્મીજી સમસ્ત લોકપાલોનો ત્યાગ કરીને ભગવાનને વર્યા છે, તેથી મારું ચિત્ત ભગવાનના ચરણોમાં આસક્ત થઈ ગયું. સાધ્વી, મારા પિતા બૃહત્સેન મારા પર બહુ પ્રેમ રાખતા હતા. જ્યારે તેમને મારી ઈચ્છાની જાણ થઈ ત્યારે તેમણે મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે આ ઉપાય કર્યો. મહારાણી, જે પ્રમાણે પાંડવવીર અર્જુનની પ્રાપ્તિ માટે તમારા પિતાજીએ સ્વયંવરમાં મત્સ્યવેધનું આયોજન કર્યું હતું તેવું મારા પિતાએ પણ કર્યું. આપના સ્વયંવરથી અમારે ત્યાં થોડી ભિન્નતા એ હતી કે મત્સ્ય બહારથી ઢાંકેલો હતો, માત્ર જલમાં જ તેનો પડછાયો દેખાતો હતો. જ્યારે આ સમાચાર રાજાઓને મળ્યા ત્યારે બધી બાજુથી તમામ અસ્ત્ર શસ્ત્રોના તત્વજ્ઞ હજારો રાજાઓ પોતપોતાના ગુરુઓની સાથે મારા પિતાજીની રાજધાનીમાં આવવા લાગ્યા. મારા પિતાજીએ આવેલા બધા રાજાઓનો બળ પરાક્રમ અને અવસ્થા પ્રમાણે સારી રીતે સ્વાગત સત્કાર કર્યો. તે લોકોએ મને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાથી સ્વયંવર સભામાં રાખેલા ધનુષ્ય બાણ ઉઠાવ્યા. તેમાંથી કેટલાય રાજા તો ધનુષ્ય પર પ્રત્યંચા પણ ચડાવી ન શક્યા. તેમણે ધનુષ્યને યથાવત મૂકી દીધું. કેટલાકે ધનુષ્યની દોરીને એક બાજુથી બાંધીને બીજા છેડા સુધી ખેંચી તો લીધી, પરંતુ તેઓ બીજા છેડે તેને બાંધી ન શક્યા. તેમના હાથમાંથી ધનુષ્ય છટકી જતા તે જાતે જ પડી ગયા. રાણીજી, મોટા મોટા પ્રખ્યાત સુરવીરો જેવા કે જરાસંઘ, અંબષ્ઠ નરેશ, શિશુપાલ, ભીમસેન, દુર્યોધન અને કર્ણ એ લોકોએ પ્રત્યંચા તો ચઢાવી લીધી, પરંતુ તેઓ મત્સ્યની સ્થિતિ જાણી ન શક્યા. પાંડવવીર અર્જુને જલમાં તે માછલીનો પડછાયો જોઈ લીધો અને એ પણ જાણી લીધું કે તે ક્યાં છે. બહુ જ સાવધાનીથી તેમણે બાણ છોડ્યું પણ ખરું, પરંતુ તેમનાથી લક્ષ્યભેદ ન થયો. તેમના બાણે માછલાનો સ્પર્શ માત્ર કર્યો.